tourne-le. Ça tourne pas? Voilà. Ah. Tu peux pousser un peu. l'autre sens. Viens, je te Il y a règle. marqué ça va marcher. Ah. Est-ce que ça marche? Pourquoi j'en parle maintenant? Il n'y a pas un truc à faire. Il faut faire un test. Demande à Claire. Va, mais ça regarde du ciel, elle entend quelque chose. Claire, elle est au lit. Non, non, c'est celle qui m'a dit de le faire. Il est où mon téléphone? Donc, moi, lui, c'est... Tu sais que Léa qui va venir et Sandy. Un message. Est-ce que c'est bon, Tu vas venir là? Ah non, mais je ne savais pas. Tu peux juste faire plus dans le sens. Je pense que si tu peux mettre comme ça, ça marche. À moitié, alors à moitié. Je sais pas où est-ce qu'il est le son dans un Pas sens. du tout, attends. Demande-lui si elle entend quelque chose. J'ai dit. Ah, c'est longtemps? Ouais, si elle voit, si elle entend. Et attends un petit peu par là, Ilanit. Par là? Ouais. Encore un peu. Et Elodie, parce qu'on voit un bout de foulard. En direct là, je vous ai demandé. Demande-lui si elle entend. Le temps qu'on met, on va commencer le psychologue. Après, il est tard. Ouais, il est tard, allez. Bravo, Pierre. C'est la sœur Lia. C'est la sœur Lia. J'étais sûre, j'ai connu C'est la Lia. Ouais. J'étais sûre, Ton père l'orchestre. C'est sarcelloise. Et c'est reparti. Et ça va, la poupée de loin. Et Sharon, je vais demander, elle va répondre. Allez, je vais te visser à côté de moi. Ça va? Je sais pas. Parce que là, je viens de demander à ta mère. Elle a dit nickel. Elle va te demander. On s'est vu chez Vanessa dans passage, je me rappelle. Ok, très bien. Elle a dit c'est bon, nickel. Allez, C'est yalla. bon, nickel. C'est bon. Top départ, go. Elle dit ce qui s'est passé. לב רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחלנו והמלכו חוכמה רבנו נגן שמחה ובפגל זכותו יגן עלינו והכל ישראל אמן לכרון נרננה לאדוני נריה לסור ישענו נקדמה פניו ותודה בזמירות נריה לו כי אל גדול אדוני ומלך גדול על אלוהים הריני מזמן את פי להודות ולהלל לשם יחיד בורי לשם מכל קודשי בריחו ושחיתם והתחילו ופימו עלי וראו תמיה ונעלם לשם כל ישראל מכתב מדוד שומרני אל כחסיתי ואחמך לאדוני אדוני אתה טובתי בא לעליך לי קדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי ועם יבוא עצבותם אחר מהרו בא להסיך נזקי מדם ובא לשא שמותם על שפתי אדוני מנת חלקי וחוסי אתה תומך גורלי חבלים נפלו לי בניהם אם אף נחלת שפרה עלי אברך את אדוני אשר יעשני אף לילות יסרוני חיותי שיביתי אדוני לנגדי תמיד כי ממני בא למות לכן שמחתי בידי על כבודי אף בשרי ישכון לבטח כי לא תעזוב נפשי תשאול לא תיתן חסידיך לראות שחת תודיעני אורח עם סובה שמחות את פניך נעמוד ומיניך נצח לדמים משכיל אשרי נשוי פשע כסוי חטא אשרי אדם לא יחשוב אדוני לא עוון ואין ברוחו רמיה כי חרשתי בלבת שמי ושגעתי כל היום כי יומם בלילה תכבד עלי ידיך נהפך לשדי בחרבוני קיצלה חטאתי הודיעך ועווני לא כיסיתי אמרתי הודע לפשעי לאדוני ואתה נשאת עוון חטאתי סלע על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצור רק לשתף מים רבים אליו לא יגיעו אתה סתר לי מצר ציצירני רונף עלי תסור ממני סלע אז כי לך באורך בדרך זו תלך יעצה לך עיני עתי וכסוס כפרד אין אבין ומתק ברסני ג'ולי בלום בל קרוב אליך רבים מהחובים לרשע רבותיך באדוני חסד יסובבנו שמחו באדוני בגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב ונצליח מזמור לדוד אשרי משכיל ילדה ביום רעים מלאתהו אדוני אדוני ישמרו וחיו ויושב בארץ ואל תתנהו בנפש אויביו אדוני יסעדנו על ארז לוואי כל משכבו הפכת בכל יום אני אמרתי אדוני חודני רפא נפשי כי חטאתי לך אויבי יאמרו רע לי ואתה ימות ואבד שמו ואם בא לראות שב ידבר ליבו יקבול צבנו יצא לחוץ ידבר יחד עלי יתלחשו כל שונאי עלי יחשבו רעה לי דבר בליעל יצוגו ואשר שכב ויוסיף לקום גם איש שלומי אשר בטחתי בו אוכל לחמי הגדיל עלי יתב ואתה אדוני חונני והק ימיני ואשלם עליהם וזאת ידעתי כי חפצת בי כי לא יריה הביא עלי ואני בתומי תמכת בי ואתה ציווני לפניך לעולם ברוך אדוני אלוהי ישראל מהעולם ועד העולם אמן ואמן למנצח משכיל בני קורח כאייל תרוג עליי כמים כן נפשי תרוג אליך אלוהים צמאה נפשי לאלוהים לאל חי מתי יבוא ויראי פני אלוהים הייתה לי דמעתי לכם יומם ולילה באמור עלי כל היום איה אלוהיך אלה אזכרה ואשפכה עלי נפשי כי אעבור בשר חטא דמת בית אלוהים בכל רינה ותודה המון חוגג מה תשתוכחי נפשי ותהימי עלי אוכי לי לאלוהים כי עוד עודנו ישורת פניו אלוהי עלי נפשי תשתוכח על כן אזכורך מארץ ירדן וחרמוני מהר מצער תהום אל תהום קורא לכל צינוריך כל משבריך וגליך עלי יברו יומם יצווה אדוני חזו בלילה שירו עמי תפילה לאל חיי אומרה לאסא לי למה שכחתני למה קודר אלך בלחץ אויב
ברצח בעצמותייך יחפוני צוררה באומרם אלי כל היום איה אלוהיך. מה תשתוכחי נפשי ומה תהמיה לה יוכלי לאלוהים כי עוד עודנו ישועות פניי ואלוהי. למנצח אל תשחט את דוד מכתב בשלוח שאול וישמרו את הבהית לעמיתו. הצילני מאויבי אלוהי ממתקוממי תסכבני. הצילני מפועלי אבנו מאנשי דמים הושיעני. כי הנה ערבו לנפשי יגורו עלי עזים. לא פשעי ולא חטאתי אדוני. בלי עוון ירוצון ויקוננו. ורע לקראתי וראה. ואתה אדוני אלוהים צבאות אלוהי ישראל הקיצה לפקוד כל הגויים. אל תחום כל בוגדיה בן סלע. ישובו לערב ימו חכה ויסובבו עיר. הנה יביום לפיהם חרבות בשפתותיהם כי מי שומע. ואתה אדוני תשחק למות ילעג לכל גויים עוזו אליך אשמורה. כי אלוהים ישגע בי אלוהיך זה יקדמני אלוהים יראני בשורריי. אל תהרגם ונשכחו עמי. אני אמו בחילך והורידימו מגיננו אדוני. חטאת פימו דבר שפתמו וילכדו בגונם ומלאו מקרחש שספרו. כלה וכמה כלה ואין אמו וידעו כי אלוהים משה ביעקב להפסי הארץ אליו וישבו לערב יהמו חכה ויסובבו עיר. המה יניעו לאכול אם לא יצבעו וילינו. ואני אשיר עוזך וארנן לבוקר חסדך. כי היית משגב ומנוז ויונצר לי. עוזי אליך אזמרה כי אלוהים משגב בי אלוהי חסדים. למנצח על ידותון לאסף מזמור. כל יהיה אלוהים בעת צרתה, כל יהיה אלוהים מזין עליי. ביום צרתי אדוני דרשתי, ידי לילה נגרע ולא תפוג, מאנה ינחם נפשי. אזכר האלוהי ואין מיה, השיחה ותתעטף כפי סלע, אחזתה שמורת עיניים, נפעמתי ולא אדבר. חישבתי ימים מקדם שנות עולמים, אזכרה נגידתי בלילה ימין יבבי, השיחה ויחפש כוחי. לעולמים נזנח אדוני ולא יוסיף ירצוח עוד. ויאפס לנצח חסדו גמר אומר לדור הדור. השכח חנות אלים, קפץ באב רחמיו סלע. ואומר חלותי היא שנות ימין עליון אזכור מעל אליה, כי אזכרה מקדם פלאיך, והגיתי בכל פעוליך ובעליותיך עשיך. אלוהים בקודש דרכך, מי אל גדול כאלוהים. אתה האל אוסף אלה, הודעת ועמים עוזיך. גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף סלע. ראוך מים אלוהים, ראוך מים יכילו, אף ירגזו תהומות. זורמו מים אבות, כל נתנו שחקים, אף חצציך יתהלכו. כל רעמך בגלגל הירו ורקים תבל רוגזה ותרעש הארץ. וים דרכך ושבילך במים רבים ועריגותיך לא נודעו. דחית כצאן עמך ביד משה ואהרון תפילה למשה. איש האלוהים אדוני מעון אתה היית לנו בדור ודור. בטרם הרים יולדו ותחולל ארז ותבל ומעולם עד עולם התאל. תשב אנוש עד דקה ותאמר שובו בני אדם. כי 1000 שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור ואשמורה בלילה. זרמתם שינה יהיו בבוקר כחצר יחלוב בבוקר יציץ וחלב. לערב ימולל ויבש, כי חלינו באפיך ובחמתך נבהלנו, שתה אבותינו נגדך, עלומנו למאור פניך, ככל ימינו פנו בעברתך, כינינו שנינו כמוהגה, ימי שנותינו בהם 70 שנה, ובגבורות 80 שנה, ורובם עמל ובן גז חיש ונעופה, מי יודע עוז אפיך וחירתך עברתך, מנות ימינו פן הודה ונביא לבב חוכמה, שובה אדוני עד מתי וינחם על עבדיך, צבענו בבוקר חסדך ונרדנה ונשמחה בכל ימינו. צמחנו כימות ראיניתנו ושנות ראינו רעה. יראה על עבדיך פעוליך ועדריך על ביניהם. ויהי נועם אדוני אבינו עלינו מעשי עלינו כוננו עלינו מעשי עלינו כוננו הודו לאדוני קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו שירו לו זמרו לו שיחו בכל נפלאותיו התהללו בשם קודשו ישמח לב מבקשי אדוני ויחשו אדוני בעוזו בקשו פניו תמיד זכרו נפלאותיו אשר עשה מופתיו ומשפטי פיו זרע אברהם עבדו בן יעקב בחיריו הוא אדוני אלוהינו בכל הארץ משפטיו. זכר לעולם בריתו דבר ציווה לאלקדור. אשר כרת את אברהם ושבועתו לישחק. ויעמידיה ליעקב לחוק לישראל ברית עולם. לאמור לך אתן את ארץ כנען וחבל נחלתכם. בהיותם בתי מספר כמעט וגרים בה. ויתהלכו מגוי אל גוי מממלכה אל עם אחר. לא הניח אדם ויושביו ויפח אלי מלכים. אל תיגעו והמשיכה בלנביאי אל תריעו. ויקרא רעב על הארץ. כל מטה לכם שבר. שלח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף. אינו בקבר רגלו ברזל בער נפשו. עד עת בו דברו אמרת אדוני צרפת הוא. שלח מלך ויתירהו. משה לעמים ויפתחהו. שמו אדון לביתו משה בכל קניינו. לאסור שריו וראשו זקניו יחכם. ויבוא ישראל מצריהם ויעקב גר בארץ חם. ויפר את עמו מאוד ויעצימהו מצריו. הפך ליבם לשנוא עמו להתנכל בעבדיו. שלח משה עבדו אהרון אשר בחר בו. שמו בם דברי אותותיו ומופתים בארץ חם. שלח אושר ויכשיר ולא מרו את דברו. הפך את מימיהם ידם וימת את גתם. שרץ אחצם צפרדעים וחדרים מלכיהם. אמר ויבוא הרוב קיני בכל גבולם. נתן גשמיהם ברד אש להבות באחצם. ויח גפנם ותאנתם וישב ארץ גבולם. אמר ויבוא הרבה וילד באין מספר.
ויאכל כל עשב בארצם, ויאכל פרי אדמתם. ויח כל בכור בארצם, ראשית אכול עונם. ויוצאם בכסף וזהב, אין בשבטיו חושן. צמח מצרים בצאתם, כי נפל פחדם עליהם. פרס ענן למסר באש להעיר לילה. שאל ויבס אליו, לכם שמיים יזביהם. פתח צור ויעזבו מים מלכו בצרת נהר. כי זכר דבר קודשו את אהרון עבדו. ויוצא עמו בששון בריניים בחירם. ויתן להם מחסות גויים, ועמל לאומים יירשו. בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו. הללויה. על נהרות בבל שם ישבנו, גם בכינו, וזוכרנו את ציון. על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו. כי שם שאיננו שובנו דברי שיר, ותוללנו שמחה. שירו לנו משיר ציון. איך נשיר את שיר אדוני על אדמת נכר. משכחך ירושלים תשכח ימיני. תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכירכי. ימלוא עלי את ירושלים על ראש שמחתי. זכור אדוני לבני אדום את יום ירושלים האומרי. הרו הרו עד היסוד בת בבל השדודה. אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו. אשרי שיוחז וניפץ את עולה לעיר אל הסלם. הללויה. הללו אל בקודשו. הללוהו ברכי עוזו. הללוהו בגבולותיו. הללוהו כרוב גודלו. הללוהו בתיק השופר. הללוהו בנבל וכינור. הללוהו בתוף ומחול. הללוהו במניעים ועוגב. הללוהו בצלצלי שמה. הללוהו בצלצלי תרועה. כל הנשמה תהלליה, הללויה. מי ייתן מציון ישועת ישראל בשבת מהשירות עמו. יגל יעקב ישמח ישראל תשועה צדיקים אדוני מעוזם ויצרה. ויעזרם אדוני ויפלטם על השם חסובו. חזק בנות. Il n'y a pas une qui a donné la dernière. Vraiment, le message à Claire en privé. C'est pour tâche la réaline, mais la tâche. De quoi, c'est quoi? Elle devait pas revenir à la dernière, elle. C'est pas une qui devait. Si, mais Amit, elle a un truc décoché dans C'est le pas moi, Qui ça? Elle a quoi? Il a Amit, elle a une lentille bloquée dans l'œil, il faut lui enlever, je sais pas. Qu'elle appelle. Non, qu'elle Pas la appelle personne à côté d'elle. Ah oui, elle peut appeler Ruth, ouais. Ah oui, ah bah oui, c'est une. Si elle dort pas, ouais, mais peut-être à savoir ces trucs-là. Pourquoi elle est en pleine voiture, c'est ça? J'ai pas compris. J'ai pas... Bah, je sais pas. Et Non, on va pas aller dis-leur que c'est des gens là, voir si savoir s'ils entendent. Bah, Sinon, Claire, elle il entend. y en a plein. Maintenant, je vais faire un petit récap parce que au Hachem, on est en pleine étude des Sipuré Massiot. Alors pour celles qui, pour les nouvelles, j'ai pas l'habitude. Au Hachem, ça fait déjà combien? Plusieurs mois? Non, non. Ils ont plus d'un an. Non, on Pas n'a les pas commencé cours. Sipuré Massiot. Kheti Shana qui fait ceci pour elle. Avant la guerre, au moins 7 mois. On a commencé avec le Don Duc. Donc du le éthique. Ah, c'est pas machin, c'est de Rabina. C'est Les Sipuré Massiot de Rabbi avec le Nachman. mendiant et tout ça, là. Alors le mendiant, les 7 mendiants, c'est le dernier conte. Non, déjà, Là, la on est sur princesse. un compte, ça fait. Là, on 6 est mois. sur le premier conte, la princesse disparue. Il avait ça aussi un peu. Mais parce que c'est. Elle explique grave. Ok. Alors nous, on le dissèque, le conte. Il est chirurgien. Ouais, Ok. c'est une opération chirurgicale. Ce conte-là, c'est le conte de la princesse disparue. C'est qui la princesse? La princesse, c'est la Shrina, c'est la Neshama, c'est la partie divine qui est en nous, qu'on est venu dans ce monde pour dévoiler. Alors pour celles qui ne connaissent pas vraiment les Sipuré Massiot, on va faire un petit récap très très vite, je vais essayer. Rabbi Nachman, il a dit, d'habitude on raconte des histoires aux enfants pour les endormir, moi je vais raconter des histoires aux adultes pour les réveiller. Et il a dit, puisque je vois que vous n'avez pas compris mes enseignements, alors je vais vous raconter des histoires. Donc dans les Sipuré Massiot, tous les enseignements de Rabbi Nachman sont enfouis. Tous. Toutes ces Torotes sont enfouies dans les Sipuré Massiot. D'ailleurs ça s'appelle Sipuré Massiot Mishanim Akadmoniot, des temps anciens. C'est quoi des temps anciens? En fait, les Chachmé Breslev, ils expliquent que en fait, les enseignements de Rabbeinu, ils viennent des premières louchot qui ont été brisées. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a témoigné sur lui-même qu'il était un grand chidouche qu'il n'y avait jamais eu dans le monde. Parce que lui, il a eu la permission de faire descendre la Torah, les enseignements des premières louchot qui ont été cassées. Et c'est pour ça qu'il appelle ça les Shanim Akadmoniot, les années d'avant. Parce que c'était la Torah qu'on aurait dû avoir. Et on a eu quelque chose, pas édulcoré, mais on a eu un autre message qui est venu avec les deuxièmes Luchot. Or, il a expliqué que tout le travail du Ben Adam et celui qui allait amener jusqu'à la Géoula, c'était d'étudier les premières Luchot. C'est-à-dire que quand on a réparé tous les messages des premières Luchot, alors la Géoula, elle peut venir.
Et c'est pour ça que les enseignements à partir de Rabbi Nachman, les enseignements de Rabbi Nachman ont été diffusés dans le monde entier. Et ces histoires-là, il faut s'arracher la tête pour les comprendre. Parce qu'encore la princesse disparue, c'est plus ou moins, mais il y a des sipour masiotes. Il y a des histoires qui sont abracadabrantes, il faut disséquer. Je crois que c'est la plus... celle où il y a le moussard le plus mashmaouti, on va dire, c'est le Chacham et le Tam. Là, l'histoire, elle est vraiment très claire et on apprend énormément de choses. Mais là, la princesse, en fait, c'est un roi qui avait 6 garçons et une fille. Et il aimait beaucoup cette fille. Il jouait beaucoup avec elle. D'accord? Il utilise le terme de sha'ashua. Et le terme de sha'ashua, jouer, c'est pas misrak. Sha'ashua, c'est s'amuser dans le sens de prendre du bon temps. Il aimait discuter avec elle, il aimait parler avec elle, prendre du bon temps avec elle. Et un jour, le roi, il s'est énervé et il a dit que le pas bon t'emporte. Comme ça, il a dit à la princesse, sa fille. Et Marie, qui sont partis la chercher dans sa chambre le lendemain et qu'elle n'y était plus. Et quand le second du roi, le chéni la malroute, parce que c'est lui en fait qui va, tout au long du Sipour, on va voir que c'est lui qui est le personnage principal. Parce qu'en fait, le chéni la malroute, c'est nous. D'accord? C'est chacun et chacune d'entre nous. Nous, on est les seconds du roi. On est donc les représentants d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Quand le chéni la malroute, il a vu le tsahar du roi, il a vu qu'il avait tellement de peine, il a dit, donne-moi un cheval, donne-moi un serviteur et donne-moi de l'argent et je vais aller te chercher la princesse. Et toute l'histoire de ce conte, c'est comment il va aller chercher cette princesse. Donc en fait, comment il va aller dévoiler cette partie divine qui appartient au roi, mais en fait cette partie divine, comment nous on doit dévoiler cette partie divine qui est à l'intérieur de nous. Et en fait, c'est le travail de toute notre vie. Et chacun selon sa mission, chacun selon ses moyens, chacun avec ce qu'Hachem il attend de lui, chacun avec son tikkun personnel, et chacun avec ses capacités, avec ses dons, avec ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun travail qui ressemble à un autre. Aucun. C'est pour ça qu'on a vu, au Hachem, à travers ce conte, combien il fallait surtout pas se comparer à qui que ce soit. Jamais, jamais, dans notre travaux d'Hachem, on doit se comparer à quelqu'un. Si on voit chez une personne quelque chose qui nous parle, tu vois, j'aimerais arriver à ça. Alors, ce que la Torah l'appelle kinat sofrim. C'est la seule kin'a qui est autorisée, même concédée. Mais encore une fois, on va aimer cette mida-là, ça ne va pas dire qu'on va la réaliser chez nous comme la personne. Nous, c'est comme si Shlomit, on a goûté un gâteau, elle nous dit je te donne la recette. Ça ne sortira jamais comme Shlomit, même si on fait la même recette. C'est comme les chalotes. C'est comme tout. Les chalotes, Il y a combien, et la recette, les chalotes c'est toujours pareil, c'est de l'eau, de la farine, du sel, du sucre de l'huile. Exactement. Et il n'y a aucune chala qui ressemble à l'autre. Pourquoi? Parce que chacun amène sa nekuda pnimit. Chacun va amener son savoir-faire. Chacun va amener ses capacités. Je fais un référent. Mais je prends pas mille chauffage. Même si je le fais, c'est pas ce genre de masque centrale. Je fais un référent. Avec les rhumes et tout, je préfère. Tu veux j'ai un châle? Je préfère Bien, pas. là. Bon, j'ai ça mène les polaires. Je me rappelle. Très bien, je vais m'endormir. C'est des C'est histoires qui censé te réveillent. réveiller. Juste, mais c'est pas des vraies histoires. C'est ça. C'est quelque chose qu'il a raconté Rabbi Nachman. C'est Exactement. pas des vraies histoires. C'est pour moi, c'est un C'est pas conte. vrai, c'est vrai. Ah, ça. C'est pas une histoire qui s'est passée. Alors, tu vois, dans l'histoire, tu vois, c'est des choses Ah, ok. ahurissantes. C'est ni queue ni tête. Quand tu lis, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a Une voulu fois, j'ai dire? essayé de dire, j'ai rien compris. Ah ouais. Parce que c'est pas fait pour comprendre. derrière. Sache que Rabbi Nachman, il a dit, normalement, on n'aurait pas besoin d'expliquer les Sipurim Massiot. Il suffit de le lire pour réparer la Neshama. C'est ce qu'on m'a dit, moi, tu lis et c'est pas grave. Voilà. Tu n'as pas besoin d'explication. Seulement, Rabbi Nachman, il n'a pas interdit qu'on donne des explications. Il a dit, si quelqu'un veut donner une explication sur un conte, eh bien qu'il le donne. Parce que chacun, il va percevoir le conte différemment. Avec son Shoresh Neshama à lui. Sarah, assieds-toi, je t'en supplie. Non, je voulais que ça. Pas des que je voulais un message, non, je voulais. C'est pas grave, pas grave. Pas grave. Au pire, il n'y a pas l'image, il y a le son. Ça suffit. Non, non, c'est pas grave. Donc là, dans l'histoire, il y a énormément d'événements qui se sont passés.
Il est parti la rechercher, il est passé par un chemin, ça ne marchait pas. Alors après, il a vu un petit chemin de côté, il a pris ce petit chemin, et il a avancé, et il a marché des années, il a cherché des années, jusqu'à ce qu'il arrive dans un endroit, et finalement, il la trouve là-bas, et il la reconnaît. Elle le reconnaît aussi, c'est chez Mila Malchut, elle la reconnaît, d'accord? C'est comme les âmes sœurs, elles se reconnaissent. Et au lieu d'aller la chercher, il va la voir et lui dit « Comment je peux te sortir de là ?» Et là, il a posé la question qu'il ne fallait pas. Parce que dès lors qu'on pose une question, c'est un manque d'émouna. Et de là, on sort de chaque conte, on sort d'une idée. Ce n'est pas une explication personnelle, c'est un rayon avec lequel on va pouvoir faire un lien avec ce que les Chachamim nous disent, avec la Shkafa, avec ce que la Torah nous enseigne. D'accord? Et c'est pour ça qu'on peut se permettre de donner l'explication et disséquer. Et donc, le Sheni la Malchut, il est terriblement déçu, il a raté l'opportunité de la sortir. Il lui dit, mais pourquoi tu poses des questions? Pose pas de questions. Prends-la et pars. Prends-la et pars. Qui a dit ça à D'accord. qui? La princesse. L'histoire. Elle était retrouvée. Quand il l'a Quand il l'a retrouvée, elle est partie le voir. Elle lui a dit, et lui, le Sheni la Malchut, et la princesse, comment je peux te sortir de là? Elle dit, mais pourquoi tu m'as posé la question? Normalement, si tu avais été quelqu'un d'Emouna, avec une Emouna Shlema, tu n'aurais pas posé la question. Comme t'es Tu rentré, meurs. tu ressors. Tu es rentré pour me chercher. Tu me Il vois, la cherche, en fait. tu prends. Il se sauve. C'est comme si, dire, aujourd'hui, il y a un khaya qui trouve un khatouf, et je dis, comment je te sors de là? Il le prend, il le sort. Personne ne pose des questions. Et elle lui a dit, elle lui a donné un tikkun. Elle lui a dit, voilà, tu vas me languir pendant une année entière. Tu vas me languir. On sait que quand Rabbi Nachman utilise le langage des gargoïm, c'est un langage de tfila, et c'est un langage aussi des gargoïm du cœur. Vous savez, quelque chose pour pouvoir les mériter. Alors c'est vrai qu'on fait une chazara un petit peu les filles, mais Non, c'est c'est bien. Très bien. On fait une chazara, c'est bien, parce qu'on a parlé plein de notions, mais il y a des notions clés qui sont J'ai kiffé là, importantes. ce Là. résumé là. Ah ouais. C'était déclassé. C'est vrai, j'espère qu'il enregistre. Ça me remet bien. Une nuit, parce que- Et en fait, le Rabbi Nachman, il a beaucoup parlé du languissement. Il dit quand on veut savoir apprécier quelque chose, il faut le languir. Et c'est un klal qu'on peut appliquer dans tous les tromines de la vie. Quand un enfant il veut un cadeau, si vous lui donnez tout de suite, il ne va pas l'apprécier. Vous pouvez être sûr que quelques jours après, ou il va s'en lasser, ou il va le casser. Par contre, quand on l'attend longtemps, alors là, quand il arrive, il devient précieux. C'est comme le mari. Exactement. Mais c'est comme tout. Vous prenez n'importe Comme les enfants. Rabbi Nachman, il dit la hamtana, le fait d'attendre, transforme en matana. C'est comme ça. Quand on attend quelque chose, on l'apprécie. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on attend? C'est pas c'est on attend. Je vais me dire, bah, attends et voilà, c'est toi et attends. Sois patient, comme on dit des fois aux enfants. Ah, sois patient, 2 minutes. Non, c'est pas ça. Parce que tant que la personne elle attend, elle fabrique des kélim. Il faut bien comprendre que l'attente de quelque chose, le languissement de quelque chose. Pourquoi il y a la période de fiançailles dans un couple? C'est exactement ça. C'est pour ça, les fiançailles, c'est que pour ça. C'est pour dire, c'est ma promise, ah, mais je ne l'ai pas tout de suite. Ah, je dois encore passer toute la période des fiançailles avant d'arriver au mariage. Cette période, elle est à la fois très belle, à la fois très dure. Pour des khatan kala, la période des fiançailles, c'est quand? On dit, oh, reviens en arrière. Je me rappelle, je disais à ma belle-fille, profite. J'ai la peur des fiançailles, c'est pas de souci, il n'y a pas de facture, il n'y a rien. Et que des restaurants. Vous êtes, exactement, vous êtes là, on là, sort chacun. elle me dit oui, mais on peut rien faire. Chacun rentre chez soi. Justement, vous l'envisagez, vous en parlez, vous espérez, vous attendez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Après, quand il est là, on consomme. Et tant que la chose, elle n'est pas là, alors elle a une dimension incroyable. Parce que tant que les choses, elles ne sont pas les mains assez, tant qu'elles sont en potentiel, elles ont une grandeur qui est infinie. C'est comme la différence entre un acte et une pensée. Quand l'acte, il y a un acte qui est fait, je bois un verre d'eau, ça prend 2 minutes. Ouais. Mais quand je pense à boire un verre d'eau, ça peut durer 24 heures. Quelqu'un qui est dans les airs, qui rêve, ou un somme, et on rêve du café. Mais ça peut être un languissement qui dure toute la journée. Pourtant, le maaser, en soi, quand on boit le café, ça prend 2 minutes. C'est-à-dire que dans la pensée, dans la chose, quand elle est en potentiel, elle a un corps qui est très très grand. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit nous aider même dans notre quotidien.
des fois on voit que les choses ne se mettent pas en place. On fait quelque chose, on agit, on espère, on prévoit, on organise, etc. Et la chose, elle ne vient pas. Elle ne se met pas en place. Il faut bien comprendre que tant que les choses ne se mettent pas en place, c'est qu'on n'a pas suffisamment fabriqué de Kéli pour l'avaler. Ça veut dire quoi? Par exemple, on va prendre l'exemple d'Eretz Israël. Venir en Israël. Il y a des gens qui ont langui combien d'années avant de venir en Israël? Moi, je peux te certifier, mais j'en mettrai ma main au feu, que les gens qui attendent depuis 30 ans, 20 ans pour venir en Israël, même s'ils ont des galères, ils ne repartiront jamais. Mais en l'âme. Par contre, les gens qui ont décidé, ah, non, je ne voulais pas, je suis venu, dès qu'il y a une difficulté, ben, aussi vite ils ont fait le premier pas, un pause, ils peuvent faire le pas en arrière. C'est comme ceux qui se marient, ceux qui se marient jeunes. Ouais. Premier chidour, clac, ça marche. Dès que ça va pas, ben clac, tu prends un deuxième. Exactement. Ceux qui se marient à 35 ans. Ceux qui ont galéré, Depuis 18 ans, ils ont se disent, attendu. attends, non, je veux D'accord. pas revivre tout ça. Donc ils s'investissent. Ça dépend. Parce qu'ils ne font pas le pas en arrière, ils ne le font pas aussi facilement. C'est pour ça qu'attendre quelque chose, c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau. Parce qu'en fait, c'est Hachem qui nous donne la possibilité de l'apprécier à sa juste valeur. Et du coup, la princesse, elle lui dit, bah, tu vas me languir pendant un an. Et tu vas me languir, tu vas avoir des gargouilles et des kissoufim. Kissoufim, on avait dit que c'était la chône, kesef. L'argent. L'argent, c'est quelque chose qui a beaucoup de lumière. Vous savez que dans les cieux, chaque chose se trouve dans un endroit différent du ciel. Il y a plusieurs cieux, d'accord? Il faut savoir que l'argent se trouve dans le même shamaïma que les neshamot. Ouais. C'est pour ça que quand on dit une personne, quand elle donne la tzedaka, tatsini mavet. L'argent, c'est kesef, tachat neshama. Et c'est pour ça, comment on appelle ça l'argent? Dmé. C'est quoi dmé? La chaîne d'âme, le sang. D'accord? L'argent, ça a une aussi grande valeur que la neshama, que la vie. Alors, elle dit, tu vas avoir des garagouim et des kissoufim. C'est-à-dire que la chose, il faut qu'elle prenne une dimension aussi grande que l'argent. Quelque chose qui, on va me dire, mais je ne suis pas matérialiste, ça n'a rien à voir. Personne ne peut dire, je n'aime pas l'argent. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Moi, c'est un amour mutuel. Aimer l'argent, ça veut dire que je suis prête à tout sacrifier pour elle. Mais bien sûr que si maintenant on me dit, je te signe un chèque $1 million, qui c'est qui va dire non, j'en veux pas? Personne. Pas de souci. Ok? On est d'accord. Maintenant, est-ce que je vis pour ça? Non. Parce qu'avec ce qu'Hachem me donne, je fais. Mais aimer et espérer avoir un jour beaucoup d'argent, faire plein de choses avec. Alors oui, j'ai un de mes garçons qui a acheté cette semaine un course pour travailler à la bourse. Faire une formation. Alors, je dis, mais c'est pourquoi faire? Il dit, mais j'ai l'ambition, je vais être riche, je vais donner la tzedaka, je vais construire une yeshiva. J'ai dit, je sais bien. Je sais ça. Faut que tu y crois. C'est ça. Hein? Tu crois tout ça. Tu y crois, exactement. Bah oui. Non, mais lui, Il y croit. il y croit à fond. C'est Il ça me dit, qu'il mais a je vais y acheté. arriver. Il me dit, ça fait des mois et des mois que j'y pense. J'avais du mal à passer le cap. Et je suis étonnée parce que c'est un garçon qui a c'est pas facile pour lui de prendre une décision. Et il a dit, j'ai demandé à personne. Ça fait des mois que j'y pense. J'ai dit, cette fois-ci, je ne demande pas conseil, je l'achète. Il dit, moi, je l'ai acheté, je suis obligée de le suivre. Je suis obligée de faire la formation. Parce que ça le passionne beaucoup, il aime ça. Il a dit, moi, j'ai plein d'ambitions. Et ben, si ma chère arrive entre-temps, bah, tant mieux, je ferai plein. Avec ça, ben, je servirai Hachem. Et si ma chère qui ne vient pas en attendant, ben, ça me permettra de faire énormément de mitzvot avec. D'acheter une maison, je t'achèterai une maison, maman, je suis avec plaisir, je prends. Mais est-ce que des languissements, c'est quelque chose de doux? Enfin, doux. C'est pas une souffrance en soi. Si. Si, Bah, souffrance. regarde quelqu'un qui attend de se marier, c'est une souffrance. Oui, Moi, mais dans c'est l'enfant, pas une dans souffrance l'amour, dure, on a je parle mis. pas de ça en fait. Moi, Je dis que quand on a nous attend ma chère, Ouais. ok, on attend que ma chère qui vienne. Est-ce qu'on a tous vraiment des languissements? Ces languissements, nous, c'est plutôt la souffrance qu'on ressent. C'est-à-dire, quelle souffrance tu ressens? Quand j'ai la souffrance avec tout ce qu'on voit autour de nous, etc. Les khayalim, la guerre, les otages, les malades, et j'en passe. Ça, c'est rien. Non. Est-ce que ça fait partie en fait des languissements? Parce que quand je dis languissement, c'est beaucoup plus doux que ça. Alors, je vais te dire une chose inédite. Mais je l'ai toujours dit aux filles du Shiur, je te le dis à toi. Languir Mashiach pour que les souffrances elles s'arrêtent, c'est très petit. Comme idéologie. La seule raison pour laquelle
on doit demander Mashiach, c'est parce que la Shrina elle est en galoute. Entre autres. Non, pas entre autres. Faut pas que ce soit Parce qu'il faut que tu comprennes que s'il y a des souffrances, c'est parce que la Shrina est en galoute. C'est ça qui cause toutes les souffrances. Si la Shrina n'était pas en galoute, tu n'aurais pas de souffrance. Donc ce qu'on doit attendre quand on attend Mashiach, on attend quoi? On attend qu'Hachem ait sa maison. Parce que la Shrina, elle est en galoute. Et qu'à cause de ça, il y a des tsarot dans l'Israël. C'est pas, il y a des tsarot, et Agav, la Shrina, elle est en galoute. Non, la Nekuda, la cotérette principale de la venue de Mashiach, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, il est en galoute. On ne peut pas servir Hachem comme on devrait. Le monde, il n'a pas fini sa réparation. C'est ça qui doit. Et ça, c'est une souffrance. Si on n'arrive pas à ressentir cette souffrance, il nous manque une écoute principale de notre avodat Hachem. Je veux dire, est-ce que à Tisha B'Av tu pleures? Voilà. J'ai travaillé pour avoir cette souffrance. C'est pas Bien sûr. C'est-à-dire que par exemple, Il faut prendre conscience. quelqu'un qui a jamais qui a perdu son fils, alors maintenant il va prier pour le Mashiach, il va dire Mashiach, viens, je vais revoir mon fils. Mais d'accord, Ça, est-ce c'est que pas c'est une la personne? C'est pas pas Oui, la mais est-ce qu'avant qu'il perde son fils, est-ce qu'il attendait Mashiach? C'est personnel, c'est pas Nahon, c'est un peu pas autant. Oui, c'est ça. Ça peut pas être. Mais Là, donc, tu ça veut as, dire qu'il faut entre travailler guillemets, écoute-moi, pour- tu as détourné comme tu dis que Tisha le B'Av, c'est projet vrai que- divin vers toi. Je sais, non. Mais Non. moi ou. Parce que, Des millions je vais de te fils, dire, malheureusement, je vais te qui dire pensent une comme chose. ça. Cette personne, c'est son fils, mais c'est pas son fils, c'est ses parents, c'est ses grands-parents. C'est tout le monde qui va se lever. Donc, c'est quoi en fait? Là, c'est sa douleur qui parle. Là, c'est le plus dur. Mais normalement, en Mashiach, c'est pas notre douleur personnelle qui doit parler. C'est notre douleur communautaire. C'est notre douleur en tant qu'un Israël. Ça, c'est Yoter Nachon. Parce que j'attends Mashiach pour revoir mon fils. Ah bon? Et Les donc, autres. se dire, si ton fils n'était pas parti, tu n'aurais pas attendu Mashiach? Tu dois attendre Mashiach. Mais à la rigueur, c'est Parce très qu'Akadash grave. Baruch Hu, il est en galoute. Et Il y a alors, marqué. Peut-être qu'il a fallu ça pour qu'un se réveille. Je vais pas parler comme ça, mais peut-être, je ne sais pas. Dis-moi, les tsarot dans l'Israël existent depuis combien de temps? Là, encore Tu vois bien que ce n'est pas les tsarot qui font venir la Géoula. C'est C'est pas les tsarot. C'est pas la quantité de tsarot qui va amener la Géoula. Les tsarot qu'il y a dans ce monde, c'est juste une conséquence que la Shrina, elle ne peut pas résider parmi nous. C'est ce qu'il y a écrit dans la Gemara. Que Il y a des signes messianiques. Il y en a au moins une 13 ou 15. Donc on les voit, en vérité, les tsarot, c'est ça qui fait que. Mais il y en a on va toujours eu. amener. Mais de plus en plus, ça s'accentue. Mais tu rigoles ou quoi? Tu trouves que notre génération elle a plus de souffrance que la génération de la guerre d'Auschwitz? Attends, j'ai pas dit plus. Les communistes, Génération. la Russie, Ça fait c'est très des gens, génération. ils n'avaient pas de répit dans leur souffrance. Et pourtant ma chère, il n'est pas venu à ce C'est moment-là. presque la même génération, c'est quoi? 50 ans, 60, même pas 100 ans? Non, c'est presque la même chose. Non, c'est 1937. le Ok, tu sais quoi? Oui, c'est le siècle dernier. Il allait, tu sais quoi? Je remonte plus loin. Les croisades, les Grecs, les Romains, c'était Galouya. C'est quel grand sadique qui avait dit, qui avait vu très loin et qui a vu que la génération de Mashiach allait être tellement difficile qu'il a dit moi je préfère ne pas être là-bas. Et tous les Tanaïs, ils ont dit ça. Tous les Tanaïs, ils ont dit ça. Il dit, Non, je crois pas. Non, pas que Moshe c'est- Rabbeinu. Qui va? non, c'est pas Rabbi Akiva. Qui va? C'est pas mon mari m'a dit Moshe Rabbeinu. Non, c'est pas Moshe Rabbeinu. Non, non, non. Pas genre Rabbi Shimon, mais c'est comme Non, ça. non, c'est un Tana. C'est un Tana. Ce que je veux dire, Qui ont eu c'est des grandes souffrances. mais- que la souffrance, elle est là, mais elle est encore plus à mon cas, et les gens ils sont plus en train de crier en fait. Peut-être qu'avant ils le faisaient, mais Je sais, elle s'est plus révélée. On voit nous maintenant. Parce que c'est ce qu'on doit réparer. Ça s'est révélé parce que c'est ce qu'on doit réparer. Malheureusement, avant la guerre, Pourtant, c'était parce qu'il y avait regarde, un mais pourtant à l'époque du roi Achav, il y avait une ardoute comme ça. Il y a marqué, il partait à la guerre 10 000 et revenait 10 000. Et pourtant ma chère, il est pas venu. C'est-à-dire que ce qui était valable à une époque, il y avait beaucoup d'ardoutes, mais c'était pas ça qu'il devait réparer. C'est-à-dire, chaque dor, il vient avec ce qu'il doit réparer. Non, non, alors c'est quoi aujourd'hui? C'est la redoute. clairement, aujourd'hui, c'est l'ardoute. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que le Beth Amikdash, Bachamaïm, il est déjà complètement Ce que reconstruit. j'ai vu, moi, Shabbat dans nous, je Le connais. Beth Amikdash, le troisième, il est déjà tout reconstruit. Il y a pas encore d'arbre. C'est- Nous, ce qu'on met, tu sais, c'est comme un gâteau. Ce qu'on met, c'est les petites décorations dessus. Émission. Ok, Plus qu'avant, le hein, gâteau, dans un- Beth Amikdash, il est prêt. Il y a plus Seulement, il y a je pas voudrais de encore voir est-ce qu'on est raoui. Mais La on peut les vraie face-fesses, il faut comprendre ça. Il faut comprendre qu'à chaque génération, il y a Mashiach et qu'on le rate.
Faut comprendre. Les Breslev, ça s'est pris la tête. Ah ouais? À dire mon rabbi, il est plus Kadesh que ton rabbi, c'est pas Ardout, ça, on est très loin. Bah, Mais la pas très gauche, loin. à droite, les trucs. Mais c'est pas très pareil. loin. Le Machar, il est tunisien. Ni Chabad, ni Breslev, tunisien. Il faut pas être déçu, il faut encourager. Mais Non, mais vraiment, quand j'ai entendu Au cette prochain, il y a histoire, quand je me même- suis mise à pleurer. je me suis dit, c'est pas sûr que ça possible. va être mais On n'en sortira il y jamais. a quand même eu beaucoup de réveils d'argent dans le Seigneur. On n'en sortira On jamais. va Les s'en gens, sortir. Il faut être positif, Sharon. Et c'est sûr Il qu'il y a beaucoup d'argent. On va s'en sortir. Ça Que tu continue. saches qu'il y a une Mais c'est grande vrai, partie du Ham Israël, Non, fais pas bien ce que c'est je du dis. Erev Rav. Et Non, mais eux, fais pas bien ce ils que je viennent, On va s'en sortir. ils viennent séparer. Alors le Erev Rav, C'est ceux qui sont sortis d'Égypte. c'est quand il y a eu le miracle de la sortie d'Égypte, tous les miracles. Il y a eu des Égyptiens qui ont vu, ils ont dit, oh, non, non, je vais me coller. Pourquoi? En fait, ils se sont rapprochés par intérêt. Pas les Shem Shamaim. En disant, oh, ils sont bien ceux-là, là, ils ont une protection, ils ont un truc spécial. Je vais me coller à eux. Mais eux, c'est le rêve rap. C'est eux qui m'ont incité à faire le veau d'or. Ils ont commencé les problèmes. Hachem, il ne voulait pas du rêve rap. Moshe Rabbeinu, il a insisté. Il a dit, non, il faut les prendre, regarde, il nous faut la Brit Mila. Ils vont nous apporter des problèmes. Moshe Rabbeinu, il a insisté. Hachem, il a dit, fais comme tu penses. Le rêve rap, il est venu. Maintenant, il faut comprendre, il faut savoir que le rêve rap, il peut avoir une barbe, un chapeau et des tzitzit. Le rêve rave, c'est pas le juif très éloigné qui fait rien et qui mange du porc à Kippour. Pas du tout. Malheureusement, ça peut être quelqu'un avec une barbe, un chapeau, etc. Et comment on reconnaît un rêve rave? C'est quelqu'un qui va à l'encontre du mouvement du Ham. Tu vois, quelqu'un qui va à l'encontre, qui veut amener la scission dans l'Am Israël, qui veut déraciner la Torah du Ham Israël. Et parfois, déraciner la Torah, ça peut être, par exemple, rajouter des chumrot à l'infini et obliger les gens à être marmia. Parce que qu'est-ce que ça fait au final? Ça éloigne les gens de la Torah. Exactement. C'est-à-dire que le rêve rave, il a toute forme de Le couleur. Khumrot, c'est mon mari, c'est pour ça quand elle dit des trucs, c'est. Non, tu peux faire plein de chumrot. Non, mais Fais ils supportent toutes pas les gens chumrot. qui disent c'est Mais c'est à la fin, n'enseigne alors c'est pas les chumrot en disant que c'est la halakha. Exactement. Et c'est issour, ça c'est assour, ça c'est assour, ça c'est assour, ça c'est assour, ça c'est assour. Non, mais parfois aussi, parce qu'on ne sait pas aussi les différences entre Rabat et Sfarad. Rabat, c'est sa sourd. Sfarad, non. Après, il y a C'est un un problème, problème, là, c'est aussi. Je sais que nous, moi je suis dans Rabat, j'ai appris énormément chez eux. Je venais chez moi, c'est assour, c'est assour, c'est assour. Parce que c'est les lois Ashkenaz. Non, mais toi c'est chez toi. Moi je te parle de personnes Parce qui que chefs c'est les lois du Ham Ashkenaz. Israël. C'est pas Pessah. C'est le Israël, qui s'opposent tout le monde, qui créent des scissions, Mais pourtant, Rabbi qui Nachman, s'opposent. il était complètement. Il était rejeté, entre guillemets, Rabbi Nachman. Tous les tzadikim ont été rejetés, tu sais. Les écrits du Rambam, on les a tous brûlés. Rabbeinu Yonah, on a brûlé ses écrits. Le Baal Shem Tov, on a brûlé ses écrits. Tous. Dès qu'il y a un chidouche qui arrive, il y a la marloquette qui se réveille. C'est comme ça. C'est un principe dans la Torah. Dès qu'il y a un chidouche, il y a la marloquette. Parce que Zénou m'a dit, vous savez qu'il y a du Tov qui vient, il y a Tzarara, il a droit. Hachem, il a conçu le monde comme ça. C'est pour ça que quand tu vois qu'il y a beaucoup de marloquettes autour de quelque chose, intéresse-toi. Parce qu'il doit y avoir sûrement beaucoup de lumière là-bas. Mais c'est dur de savoir. C'est dur de Il y a savoir. beaucoup de marques. Là où il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de marloquettes. Quand il y a un chidouche qui arrive dans le monde, au Sechadashot, bah, on est tramot. C'est dur de savoir distinguer. Bah, Parce qu'on dit qu'un Erev Rav, il peut aussi faire la scission, etc. Mais on ne sait pas en vérité. si, Qui écoute, on est pour écoute, je vais savoir. te dire. Non, on ne sait pas et on n'a pas besoin de savoir. On n'a pas besoin de savoir. Maintenant, si un jour tu vas à un shiur d'un rave et qu'il commence à te faire du Lachon Hara sur Israël, tu te lèves et tu te sauves. Ok? Poachut meod. Tu as raison. Tu te lèves, tu t'en vas. Tu n'as rien à écouter d'un rave qui va faire du Lachon Hara sur une tendance, un groupe, sur un Israël. Tu te lèves, tu t'en vas. Maintenant, on n'est pas là, nous, on n'a pas des détecteurs de rêve rave. Hein. Il y a marqué que Mashiach, quand il viendra, il va sentir par le nez, il va sentir, parce que Neshama, Neshima, il va sentir, et il va voir qui est mec, qui l'est pas. Le rêve rave, le tri va se faire automate. Elle a trouvé chez moi. De quoi? Non, elle a dit, cherche pas C'est qu'elle a dit, Gadol. cherche pas Elle qu'elle a, a il trouvé. sent. Mais attends, il y a un truc qui me. Tu sais, certains gens qui religieux, Ah oui. qui brûlent les drapeaux d'Israël. C'est Regarde ça, ça. c'est du rêve rave, ça? Je sais que je t'ai toujours dit que jamais on ne doit se prononcer. J'ai pas dit non, j'ai rien dit. Accusation. Moi, je te dirai jamais rien.
À toi de faire ton idée. Moi, je te dirai jamais ce que tu dois penser. Parce que je sais pas si c'est Si ta neshama, elle ne sent pas ces la gens-là. tendance est comme ça, ou si ce sont des extrémistes de tendance. Ça peut être une tendance, ça peut être un groupe, ça peut être une personne. Sache que quelqu'un qui vient à l'encontre de la Torah, à l'encontre, d'accord? Quelqu'un qui vient pour séparer l'homme Israël, quelqu'un qui vient pour faire du tort, l'image du tort, au Yerushalayim. Et tous les sectaires et tout ça, tous ceux qui ont fait des sectes, qui se sont crus pour le Mashiach, tout ça. Il y a des gens fatigués, c'est pas forcément du rêve. Ça peut être des gens qui... Fatigué. Pas où? C'est tout, ils sont Fatigué, j'ai bien aimé ça. fatigués. Des gens fatigués. On n'est pas. Mais c'est pas le but, on n'a pas besoin de savoir ça. On n'a pas besoin de savoir ça. Nous, ce qu'on a, on connaît là, on a nos rabbanim, on a ce que les chachamim nous disent. Tu suis ce que les chachamim te disent, tu vas commencer à te poser la question. Ouais, mais lui, peut-être que. Rabbi Nachman a dit, quand on a une question, il ne faut jamais chercher à y répondre. Parce que dès qu'on y répond, il y a une autre question qui se soulève. Et après, au bout d'un moment, il y a une question tellement forte qui se soulève que tu peux frôler la picorsoute. Alors, des fois, il y a des questions auxquelles il ne faut pas donner de réponse. La picorsoute, c'est un renégat. Quelqu'un qui a renié Dieu. Un picorès. La picorsoute. Il y a des fois des chélotes, il faut faire attention, pas toujours chercher à répondre aux questions. Parce que des fois, elle dit, ah, t'as répondu, on m'a donné une réponse. Ok. Alors, il y a une autre question qui se soulève derrière. Et après encore, après. Mais qui me dit que Dieu existe? On peut arriver à ce genre de Comment on peut languir Comment on cette languit? princesse, en vérité, parce que on est tellement loin de tout ça. Ben non. T'es très proche. Non, parce Sache que languir. Il ne faut pas penser par rapport à ma chasse. D'accord. Quand tu lis des Sipurim du Beth Amikdash, si je te pose une. Regarde, je vais te poser. Ah, vous savez quoi? On a fait ça à Shabbat, on a posé aux enfants. La question. Ouais, non, vas-y, ma chérie. Elle est confortable ta chaise? Ouais. Non, mais je suis pas mal. Non, mais. Si vous deviez revivre un Mahamad, quelque chose dans l'histoire auquel vous auriez envie d'assister, ça serait quoi? Beth Amikdash. Beth Amikdash? La mer Rouge. La mer Rouge. J'ai Beth pas entendu Amikdash. la question. Si on te donnait à vivre un événement dans l'histoire juive, vous rencontrez une personne ou un Les événement. Tiplés. Moi, le Les Arsinaï. Dimakot. Arsenaï. La mer Rouge. La Voilà, mer la mer Rouge. Rouge. Traverser la mer, là, qui se la en deux au milieu, là. La mer Rouge. Mais aussi, c'est ce qui est ressorti le plus avec les enfants. La mer Rouge, c'est Marianne. Et mon mari était très choqué. Bon, il a dit, mon mari a dit, et Arsinaï, non? Arsenaï, évidemment. Mad Arsinaï. Ouais, c'est beau aussi, c'est beau, mais à mer Alors- Rouge, c'est plus, genre, tu te dis. La mer au Rouge, milieu ils de sont la passés, il y mer. avait des fruits qui sortaient, des trucs. Ouais, c'est ça. Ouais, mais Mahamad Arsinaï, Hachem, je les ai entendus Hachem. Le Raoult est à Colotte. Et Hachem, il parlait, les lettres, elles se. C'est ça, la mer Rouge. De quoi? La sortie d'Égypte. La sortie d'Israël, il s'appelle Israël, bien sûr. Avant, Et quand tu imagines ces événements, le Beth Amikdash, tu vois tout un Israël qui monte. Il n'y a pas de Mashiach à cette époque de Moshe. Mais c'est ce Moshe qu'on la va semaine vivre. dernière. C'est ce qui va venir sauver et ramener tout C'est ce ça. qu'on va vivre. Attends, excuse-moi. C'est pas Regarde. l'islam d'Hachem, là. la Je Shema, elle est pas te encore pose là. une question. T'es contente quand tu vas en Shiur Torah, tu te sens bien? T'as été à Ouman, t'as été proche d'Adikim. Tu dois rencontrer Rabbi Nachman et écouter ses cours. Grave. Voilà, commence à languir ça. Voilà, ça c'est un début. Non, mais je comprends ce qu'elle veut dire parce que C'est moi, quoi, avant Rabbi cette Nachman, année, Languis, je vois ce qu'elle veut dire. Elle languit de- pas, elle languit pas, si j'ai bien compris. Elle languit pas, genre comme on explique là, la Shrina, qu'Hachem il a plus de maison, nani, nanan, Mais comme si, ça. on languit Non, ça, chacune a Parce un que moment. moi, j'ai eu la tous même les chose jours. jusqu'à cette année. C'est le premier Tisha B'Av où j'étais par terre avec Rav. Comment il s'appelle lui Fanger. Rav Fanger parce qu'il pleurait. Et pendant qu'il pleurait, il expliquait, il disait. Mais Hachem, il n'a plus de maison. Et si on a cette souffrance, C'est ça. c'est parce que Hachem, il n'a plus de maison. En fait, je m'imaginais la maison d'Hachem. Je m'imaginais la Shrina qui tournait autour. Parce qu'en fait, il faut se l'imaginer, se la Exactement. répéter pour la Exactement. languir. Exactement. Mais avant que j'y pense à ça, Donc, ça revient- comme elle dit, je languissais pas. D'accord. Donc j'y avais pas travail. pensé. Parce que Regarde, C'est parce qu'est-ce que qui pas nous empêche de languir, c'est l'ignorance. Ça ressemble aussi. Bah oui. Le fait de ne pas savoir. Comment tu peux être triste le jour? Voilà, Quand tu c'est pas quoi ça écoutes ressemble. des cours de Tisha B'Av, quand tu t'écoutes, tu vois Bah, comment quand c'était, t'écoutes et tu là tu te mets à Mais languir. c'est pour ça que la Pas plus languir quelque grande chose qu'on n'a pas mitzvah connu. au monde, c'est de diffuser la Torah. C'est pour ça que c'est la plus grande mitzvah. Parce que si on ne sait pas, tu sais pas quoi languir. Il faut on savoir, entend il faut Tisha B'Av, étudier, il faut. pas. Quand tu lis, tu comprends Ça que la chaîne prend. elle est partie, qu'il y avait des miracles. Quand tu lis, rien que ce qu'ils ont vécu dans le désert.
Les miracles qu'Hachem il a La fait, manne, les habits Anna qui Kavod, dansaient. la manne, mais tout ça, on va le vivre. Les habits qui se lavaient tout seuls. Et on va vivre, parce qu'on va vivre Les bénéfique machines, quand les Mashiach sécheresses. viendra, c'est fini, on va plus travailler, c'est fini. Il n'y aura plus les souffrances, il n'y aura plus les galères, il n'y aura plus le travail, il n'y aura plus le lachat, il n'y aura plus. Ta vie, ça sera un éternel bonheur. Il y aura Tu vas plus vivre de avec rose, Hachem. il y aura Il plus y de aura rose, une on sera parnassa, tous bien dans notre les peau. canaux, facilement. Il y aura de l'argent, facilement. Il y aura plus ces Issourim qu'on a aujourd'hui. On ne verra plus la souffrance. Tu languis pas tout ça. Tu languis pas que quand quelqu'un il fait tchouva, c'est quoi son premier regret? Pourquoi j'ai Le pas McDo. su avant? Pourquoi j'ai pas su avant? Pourquoi j'ai pas su avant? Si j'avais grandi dans une maison, si j'avais su, c'est tellement dur Shabbat, pourquoi j'ai pas fait Shabbat avant? La personne, elle est remplie de regrets, parce que quand elle découvre la vérité, elle se rend compte de quoi elle s'est privée pendant tellement d'années. Mais c'est magnifique Shabbat, pourquoi on m'a pas dit que c'était beau comme ça le Shabbat? Ok? Voilà, ben, c'est ça. Là tu languis, t'as eu une prise de conscience. Maintenant je te dis demain, Ilani, je t'enlève Shabbat. Tu veux? Non. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ta neshama, t'es dans un moment en matzav extraordinaire. Bah, imagine de vivre ça à l'infini. Le kiff tout le temps. Jamais les enfants ils disputent. Des divrei Torah, des chants, de l'émotion. En fait, pourquoi est-ce que je demande des précisions? Parce que moi, aujourd'hui, je demande Il n'y a tout pas le temps dit ma Tirara, il y a chose. sa shrita. Mais en fait, je veux encore que ce soit plus ancré que plus le ressentir, avec d'autres mots. C'est pour ça. Bien sûr, mais ce que tu dois faire, et c'est la deuxième chose que je voulais dire derrière, c'est qu'il faut prier. Sache que tu ne peux pas arriver à un niveau si tu ne pries pas Hachem. Et prier, je te parle de prier, c'est avec tes mots à toi. C'est-à-dire, dire tzadika. Hachem, non mais... C'est une vraie tzadika, tu la connais pas, mais c'est une vraie tzadika. Ve'amer kulam tzadikim. Ok? On est tous des tzadikim. C'est pas la question. On peut être un très grand tzadik et pas savoir prier, ça n'a rien à voir. D'accord? Moi, Regarde, avant que tu disais tout ça, je savais Roni pas Améagel, qu'il a fait, il s'assoit. Des fois, des choses, on Des sait pas quoi tzadikim, demander. ils ne savaient pas prier. Cette histoire, c'était avec l'époque du Baal Shem Tov. Il récitait le Aleph Bet, Gimel, Dalet, Tev. Hachem, je ne connais pas la Tchila, je connais l'Aleph Bet. Je récite et toi, mets les mots dans l'ordre. Il y a marqué que à ce moment-là, Israël, il a été pardonné par son mérite à lui. Je ne parle pas d'une question de sitkout, ça n'a rien à voir, c'est pas ça. Prier, c'est parce que la Tchila nous amène à la conscience. Plus tu vas prier sur quelque chose, plus tu vas prendre conscience de ce que tu manges. Plus tu vas ouvrir et créer à l'intérieur de toi quelque chose. Comment on dit en hébreu prier? Hit Palel. Hit Palel. Alors pour les hébraïsants, le Hit Palel, c'est à la forme Se faire pronominale. prier. Pourquoi? Non, c'est pas se faire prier. Non, se fait. C'est se prier. Prier pour soi-même. Normalement, les hit, on aurait dû dire les falel et pas les hit palel. Quand on dit les hit palel, comme je m'habille, je me. Parce que c'est pour nous qu'on prie. Nous, on croit qu'on prie, on le fait pour Hachem. Pronominal. La forme pronominale, exactement. Mais on prie pas. On prie pour nous. Parce que c'est quand on demande quelque chose, à force de demander, de dire à Hachem, je ne sais pas Hachem, je suis loin. Je sens même pas ce qui me manque à l'intérieur de moi. Aide-moi à ressentir ça. Aide-moi à te languir Hachem. Ça doit faire partie de notre philo. Permets-moi de te languir Hachem. Permets-moi de vouloir rencontrer la Shrina. Permets-moi de dévoiler cette partie divine qui est à l'intérieur de moi. Si tu ne mens pas, ça va pas se faire comme ça. Pourquoi la tefila, on appelle ça avoda chez Balev? Parce que c'est une avoda. Pas chaude, c'est une avoda. On ne naît pas avec la conscience du Mashiach, du Beth Amikdash, de la Géoula. Non. Aujourd'hui, tout le monde veut Mashiach, on est d'accord. Mais on ne le veut pas tous pour les mêmes raisons. D'accord? Et c'est certain qu'on doit... Rabbi Nachman dit, un juif, il doit se raffiner. On se raffine. Même dans nos bakashot. Quand on est jeune, on prie, on dit Hachem, donne-moi une parnassa, donne-moi ça. Hachem te donne la parnassa. Depuis que t'es né, tu manges. T'as pas manqué de parnassa, que je sache. Ouais. Enfin, j'ai Hachem, donne-moi une parnassa. Parce qu'en fait, il veut dire, donne-moi des millions. Donne-moi une parnassa. Hachem te donne une parnassa. T'as une maison, t'as des vêtements, t'as de quoi manger, t'as de la parnassa déjà. C'est quoi ton problème maintenant? Qu'est-ce que tu demandes? On doit raffiner. Hachem, j'ai la parnassa, j'ai ça, mais je veux l'argent en plus, j'ai des mises que je veux faire. Je voulais te demander ça parce que j'avais On a le droit de demander la richesse? Oui. Oui, voilà, non, parce que imaginons que le salaire, Il faut tu détailler. veux demander ses le demandes. minimum ou demander. Non, Tu faut peux donner un demander. kivoun. Est-ce que tu as le droit Un d'être kivoun dans ta détaillé. comment dire, genre quand tu vends ta parnassa, tu as le droit d'être Large. large. Ouais, je veux. Mais par encore exemple, je veux heureux. deux- Attends, on est d'accord. On est d'accord. Noavot. Mais t'as Noavot, ils étaient très riches. Ah voilà, Ils ont rien non, demandé, parce que. Non, parce qu'il y en a Ils ont qui disent, rien- ouais, faut demander Si. le minimum, genre. Si, Non, Abraham n'a pas demandé avant d'être riche. Non, mais il a demandé à Hachem bien
sûr, ils ont demandé la richesse. Tu rigoles. Attends, dis-moi, t'as pas vu dans les fêtes, il faut que je les retourne les fêtes de Rosh Hashanah? Bien sûr. Même Yaakov lui a demandé à Hachem, donne-moi du pain, donne-moi des Oui, vêtements. c'est le donne-moi- seul. Oui, c'était écrit. Mais Abraham, je crois pas qu'il y Même en a. Avram, même Yitzhak, mais c'était une condition, la richesse. C'était intrinsèque dans leur Le fila. troupeau. Pour faire la Le chef du Sanhédrin, le premier critère pour choisir le roche du Sanhédrin, il fallait qu'il soit riche. Ouais, ouais. Fallait qu'il soit riche. Pour Même pas le qu'il a Il y a des préoccupations. le Kohen Ah, Gadol, Kohen tout, Gadol pour aussi. pas, exactement, pour pas qu'il soit préoccupé par rapport à ça. Il fallait qu'il soit riche. Comme ça. Tout. Rabbi Udanassi, il était très riche. Hachem, vraiment la bonne parnassa pour pas être préoccupé. Et tu sais, Dans la Vodat Hachem. exactement. Pour qu'on marie, et Il puis y a dans la fila des banim. J'ai une fila banot, une fila banim le vendredi soir. Ah, d'accord. Attends, vas-y, encore. Alors, moi, c'est ça, en fait, la parnassa pour que... Chez l'Oïou à Souli, pour il y donner a l'esprit libre pour te servir Hachem, c'est tout. Règle-moi la parnassa. Mais- Ces mots, je vais faire une phrase. Si tu le dis, il faut que tu le fasses. C'est-à-dire que si Hachem il te donne du temps de libre, comment tu vas montrer à Hachem que ta tefila elle est nechona? Comment tu vas montrer à Hachem que ta tefila elle est nechona? Quand tu fais ce que tu dis. Quand il va te donner l'argent, tu vas bien l'utiliser. Non. De quoi? J'ai pas compris. Comment tu vas montrer? Si tu dis à Hachem, donne-moi la parnassa pour que je puisse utiliser mon temps libre pour faire un avocat d'Hachem, pour faire des Mais mitzvot. quand t'as ton temps libre, tu vas avoir des mitzvot. Tu fais n'importe quoi. Bah oui. Il faut montrer avant qu'Hachem J'ai fait des t'envoie. ongles. T'as pas compris ton argent. Ah, ok. C'est pas ce qu'on fait les c'était ongles. avant. Mais- Non, j'ai rien dit. Mais- Ou utiliser mon temps libre pour faire des mitzvot. Si, quand tu as du temps libre, Moi-même. tu l'utilises pour faire des Pour mitzvot. l'esprit libre, Alors genre, tu pas montres pour à avoir Hachem la richesse, que pour si tu avais pas encore avoir plus les de trucs temps libre, tu fais occupés. encore plus de Pour mitzvot. étudier, pour faire Il a Alors, si changé t'as la ton livre, tu fais des chaîne, bêtises, la je me dis, Vodat moi je vais Hachem, donner pour du temps libre. faire C'est quoi, je préfère que tu travailles. Oui, mais moi je c'est savais un pas, job. c'était ça. Ah, Ok, d'accord. Oui, c'est un job. Pour utiliser Simplement. mon temps libre C'est-à-dire pour que- faire les mitzvot. En vrai, Akadosh Baruch Hu, il va avec tout ce qu'on lui demande. Mais il faut que notre fila, Que ce soit elle sincère. soit nachon. C'est très important. Ça soit vrai. Tu peux pas demander à Hachem, donne-moi une parnassa pour faire le mitzvot, et toi, t'attends juste une chose, c'est que tu veux t'acheter la Mercedes comme ton voisin. Moi je dis on va faire ça pour faire des belles tables de Shabbat et tout. C'est pareil, non? Ah oui, c'est vrai. Mais Ça ça marche. Des belles tables de Non, mais c'est pas que ça marche, c'est qu'il faut que ce soit vraiment ce que tu as envie de faire. Oui, bah c'est ce que je veux faire. Non, Voilà, c'est j'aime tout. faire Je te bats chez toi, vas-y. Allez, t'inquiète. Elle va acheter la table 4 mètres. Il y a de la place partout. Non, c'est vrai, ça rentre, c'est une. Mais pour que tu montres à Hachem que. Un jour, mon mari, la première fois que j'avais 35 ans, première fois que mon mari il a été m'acheter une cuisine vraiment aménagée, tout chez Pierre. Et j'ai dit, oh là là, tu te rends compte, 35 ans, ma première cuisine, c'est. Avant, j'avais des meubles, des trucs, on travaillait une table en formica, bref. Un festonnage. Et mon mari m'a dit, mais tu sais, Annie, pourquoi Hachem t'a donné la cuisine? Parce que t'as pas attendu d'avoir une cuisine aménagée pour cuisiner. Exactement. Sur ce que tu as fait, avec ton bout de plan de travail, ton truc, tu as cuisiné des tas, tu as reçu je sais pas combien de personnes. Donc tu as montré à Kadosh Baruch Hu que c'est Chavé qui te donne. Et que c'est pas que tu as besoin de ça, puis comme tu vas te mettre au travail. Non, Hachem, je veux un peu plus de confort. Parce que regarde déjà tout ce que je fais, voilà, je veux du confort. Mais derrière, il y a un truc. Et j'avais oublié, quand mon mari m'a dit ça, j'ai dit, cet exemple, il est toujours resté dans ma tête. Pour dire, si je demande quelque chose à Hachem, déjà, je fais une introspection. Est-ce que cette chose-là, j'ai commencé à l'accomplir déjà? Est-ce que j'ai montré à Hachem? Par exemple, demain, il parle à ça pour faire la zaka. Est-ce que déjà, avec ce que j'ai, je donne la zaka ou pas? Ou j'attends d'être riche pour donner la zaka? Parce qu'on n'est pas obligé de donner des quantités. Mais est-ce que je donne déjà? Quand on me demande, est-ce que je donne? Si j'entends quelqu'un qui a besoin, est-ce que je donne? Si Hachem, il voit que je donne déjà avec ce que j'ai, ben, il va m'en rajouter pour que je puisse donner encore plus. Mais il faut qu'il y ait un bassis sur lequel Akadosh Baruch Hu, il va mettre la bracha. Il faut qu'il y ait un bassis. Et ce bassis, c'est nous. C'est ce qu'on fait. Alors, si c'est bon pour nous et qu'Hachem il voit que quand on reçoit de l'argent, par exemple, on demande à Hachem la richesse, et puis tout d'un coup on voit qu'on a un RZR des impôts, waouh, ils nous ont mis 1500 shekels, on fait quoi? Viens, on va au resto. Je me dis, pourquoi tu veux que je te donne de l'argent? Paye ton pifret, je ne te donnerai pas d'argent pour payer au resto. Mais tu sais que moi. avec Si je te moi- donne un RZR, C'est ce que j'avais pour les chiffres, ça. Le réservement travail. ouais. Non, non, non. Mais des chaises, au moins, c'est pour Non, tout mais le monde. des chaises, c'est pas des Non, mais mots. après, bah, Mais on tu va sais que les il a envoyer dit- par quelque chose d'autre. Bah moi j'ai eu amende 1500 shekels une fois, enfin j'ai eu en deux fois, 700 shekels, 700 shekels, mon mari il a fait une trouma
Et il a fait une demande d'annulation des 2 amendes. Les 2, elles ont été annulées. Waouh. C'est pas un miracle. Les Ouais. 2 de 1500 De shekels. toute façon, pour annuler. comme Bah, ça, j'ai c'est fait marqué. une hein. trouma. J'ai fait une trouma. J'ai dit, Marie, j'ai dit, viens, on fait une trouma. Ouais, ça c'est Voilà. un nouveau truc. Ouais. Non, mais c'est comme ça, c'est marqué. C'est vrai, Il y a marqué que quelqu'un qui reçoit un PV ou un truc comme ça, C'est c'est juste parce qu'il n'a pas donné assez de Zdaka. Voilà, c'est ça. J'ai entendu ça aussi. Quand t'envoies des contraventions, quand ta chaîne t'envoie des contraventions, c'est que t'as pas assez donné d'argent. Amen. Donc je me dis peut-être que j'ai pas assez donné d'argent. Comme ça, c'est marqué. Ah Ouais. Pourquoi Je sais pas, Attends, je sais pas, je sais pourquoi pas le truc. Pourquoi Il y a marqué qu'à Rosh Hashanah, tout est fixé. Ce que tu vas recevoir, ce que tu vas dépenser, l'argent que tu as en plus, ce que tu vas pouvoir donner, etc. Maintenant, cet argent-là, il doit sortir. Ça a été fixé à Rosh Hashanah, cet argent, je ne sais pas, 800 shekels dans ce mois-là, ils doivent sortir. Donc, si tu ne les donnes pas en tzedaka, tu vas les donner en médecin, en pneus crevés, en PV, ok. Mais ils doivent sortir. Donc, en fait, plus tu donnes la tzedaka, Et moi, tu auras de et moins tu as de PV. Moins tu auras de galère, C'est moins que tu auras de Yannick, pneus on était crevés. choqués, on ouvre le courrier, annulé. On ouvre le deuxième courrier, annulé. On était choqués. Mais ouais. C'est C'est choquant. bien la C'est preuve. annulé, c'est un Donc miracle. maintenant, tu sais quoi Les khatri là, tu vas donner 700 shekels, trop mal, c'est tout. Tu m'avais raconté. On va faire. Les kitsour, les gagouines, c'est quelque chose On n'est que la première ligne du cours. quand la princesse, Pourquoi il faut envoyer moi par les quand la princesse, elle lui dit tu vas me languir pendant 1 an. Pendant 1 an, tu vas languir. Il faut comprendre c'est que le travail d'une personne, il se fait sur une année. Pourquoi elle lui a dit 1 an On aurait pu lui dire 40 jours, elle aurait pu lui dire je sais pas, 6 mois, pourquoi 1 an Parce que nous, notre travail, quand on va être jugé, c'est de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Ok C'est d'année en année qu'Hachem il nous juge. Donc 1 an, c'est on va dire une date à partir de laquelle on s'engage à quelque chose. Jusqu'à la date, on va voir si on a tenu cet engagement. Ouais. Hachem, il n'arrête pas au bout de 6 mois, on dit on va voir si tu tiens. C'est jusqu'à 1 an, de Rosh Hashanah, Rosh Hashanah. De Kippour à Kippour. Donc elle a dit tu vas me languir pendant une année entière. Et le dernier jour, tu vas pas dormir, tu vas pas manger, et tu vas continuer à me languir très fort. Alors pendant 1 an, chez la Malchoute, il a langui. Alors, cette histoire-là du Sippour, on se dit, ça y est, il va la sortir. Tu sais que ça ressemble mamash chez les chassidim, il y en a qui se fiancent. 1 an après, ils se marient. Mais c'est pas de la Gemara. Non, ça veut dire 1 an après, et jeune, et tout ça, le jour du mariage et tout, mamash. Non, tu l'as alors, raconté c'était pas les Héroussim, parce qu'à l'époque, la Gemara, ils faisaient les Héroussim et les Kiddushim sous la le même même jour. jour, ouais. Ah bon Ouais. Il n'y a pas 12 mois d'attente. Non, qu'est-ce qu'ils faisaient Les parents, ils se promettaient des enfants. Ils se connaissaient pas. Je savais pas la Gemara, c'est à Djerba ça. Mais Ma grand-mère, elle a été vendue par un bracelet. Non, mais les Elle s'est vendue. Elle savait même pas avec qui elle allait se marier, elle a reçu un bracelet, on lui a dit ça y est. heureusement qu'il était beau gosse, moi, je rigole. Les chassidim, moi j'étais à un mariage comme ça, ils se sont fiancés 1 an entier. Parce qu'ils étaient jeunes, peut-être. Je sais pas, 16 mois, ils se marient même avant 18 ans. Mais c'est ça, Ils ça veut étaient dire jeunes. les 1 an, et le jour du jeûne, qui jeûne aussi, on jeûne le jour du mariage. Ah, mais pourquoi on Maman, te je donne pense ça que quand tu parles de Mais ça, tu... quand Shlomo Ameler, dans Shir HaShirim, Il parle Shir HaShirim, le Gagoua. Kodesh, il m'a marqué que ça valait la peine que C'est le romantique. monde il soit créé que pour le Shir HaShirim. Très romantique. Mais c'est quoi en fait C'est l'alliance entre Akadosh Baruch Hu et l'Arm Israël. Et comment Shlomo Ameler il définit cette relation Khatan Kala, relation de couple. C'est toujours des princesses. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans Télim Qu'est-ce qu'il dit David Ameler Kol Kevuda Bat Meler Pnima. Il parle de la Bat Meler, Pnima, l'intériorité de la Bat Meler. C'est-à-dire qu'on compare beaucoup la Neshama à l'intérieur d'un Ben Adam à une princesse. D'accord Qui se languit de son bien-aimé. On peut le lire en français. Le Shir HaShirim Ouais. Bien sûr. Ah mais tu dis c'est très très beau. Hein. J'ai lu, mais il y a des rabbins qui m'ont dit que vaut mieux le lire en hébreu. Et comme j'ai du mal à lire en hébreu. Parce qu'ils me disent que en fait c'est mal traduit. Comme le Shir HaShirim, il est très Kodesh Kodeshim, c'est un Lachon à Kodesh. Vaut mieux le lire C'est en vrai que hébreu. la traduction est déjà une explication. Comme ça Ouais. c'est marqué. Ah oui, donc ça. Alors lis-le en phonétique. Oh, je l'ai là. Tu galères la phonétique. Ouais. Regarde, Je peux moi continuer à si lire en j'étais français. toi, Ouais. je fais petit peu par petit peu. Ne t'oblige pas à lire tout le Shir HaShirim. Ouais. Prends 10 Un lignes. paragraphe même. Lis-les bien. Ah. Bien. Tu ressens que tu es à l'aise, tu rajoutes au fur et à mesure. C'est comme ça les gens qui veulent faire la Le fila, licorne. qui ont du mal.
On leur donne pas à faire toute la tfila d'un coup. Tous les Alors, au début, tu fais Birkot HaShachar. Birkot HaShachar, allez, tu rajoutes un Olam, tu rajoutes Baruch Shama, tu rajoutes Ashri. Tu fais tout d'un coup, tu vas t'écouter, puis à la fin, tu fais rien. Ça, c'est tout le travail du Yetzirara. Fais. Il y en a tellement qu'à la fin, tu fais plus rien. Donc, le trop de lumière tue la lumière. Tu connais ça? Trop de lumière, ça tue la lumière. Donc, tu fais petit peu par petit peu. Il n'y a aucun riouf de dire le Shir HaShalem, d'accord? On n'est pas obligé. Ouais. On n'est pas obligé, d'accord? C'est quelque chose que tu lis en plus. C'est bien, c'est une ségoula, c'est tout ce que tu veux. Et puis, c'est très beau parce que c'est vraiment un lachon d'amour. Tu vois ça, quand tu vois entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, c'est très très beau. C'est-à-dire, tu retranscris toute cette description détaillée de la princesse et de son bien-aimé entre Hachem et nous. Là, tu comprends combien Akadosh Baruch Hu il nous aime et combien aussi on porte en nous ce potentiel de Ve'afta et Hachem Lokecha, d'aimer Akadosh Baruch Hu. Tu vois, pour répondre à ta question tout à l'heure, moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans le languissement, de manière générale, dans ma Vodat Hachem, c'est cette mitzvah du schéma de Ve'afta et Hachem. Comment je vais faire pour t'aimer Hachem? C'est Dieu d'obliger quelqu'un à aimer Dieu. Comment on fait pour aimer Hachem? Je ne sais pas si je l'aime, moi, Hachem. Je sais pas. Tu demandes à des gens qui ne savent pas. Alors, il y a des clanimes très simples. C'est énumérer les tovot d'Hachem tous les jours. Plus tu leur dis merci à Hachem pour chaque petite chose, plus tu rentres Hachem à l'intérieur de toi. Et ça t'amène à l'amour. Je crois que c'est grâce à toi. Je me fait rappeler. Dans notre 4 plus vitamines, tu ne faisais pas ça. Avec Karen, on avait pris un petit carnet. Très beau, ouais. On disait, on se motivait ensemble à écrire Toda Hachem. Ouais, Toda. Je crois que c'est grâce à toi. Mais sache que les gens que je ressens en thérapie, la plupart, écrire toujours un cahier. Avant de dormir. Ouais, quand ils ont des gros soucis. Pas forcément dormir. Des Des fois, je leur donne un petit carnet que je garde dans la poche. Dès que t'arrives à truc, c'était écrire qui m'a motivé, c'est sûr que c'est toi. Je sais pas, mais c'est. Tu me dis. C'est très possible. J'ai commencé dans mon je sais plus quand. Ça a commencé avec plus de vitamines. Mais quand tu commences à écrire. Et quand je me remets, parce qu'après, bon, on fait des pauses, et quand je me remets, là, tu te rappelles quand. Petite marque. C'est magnifique, parce que c'est. En fait, tu te dis. Et c'est exactement ça. En fait. Plus tu vas écrire, Et plus tu. merci Hachem, la table, La santé, les cheveux, déjà noté. C'est pas tu. Exactement. Quand tu écris, tu assois les choses. Exactement. Et dans ta tête, et par écrit. Et c'est un effort qu'il faut se motiver. C'est sûr, parce que ça prend du temps. Mais quand tu commences à le faire, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Merci Hachem pour chaque chose. Merci pour le verre d'eau, pour la chaise, pour tout ce que tu as. Et plus tu vas dire merci, plus tu vas comprendre, en fait, c'est quoi les bontés d'Hachem. Tu vas dire, mais Hachem, il me donne tout ça, mais moi, qu'est-ce que je lui donne en échange? Des mitzvot à moitié faites, des marchavot bancales, des shabbatot où je suis toujours en train d'espérer ne pas être mechalel et Shabbat. Et à côté de ça, Kadosh Baruch Hu, combien il nous abreuve de ses bontés. Ça fait grandir l'amour, forcément. Quand un enfant, il aime sa mère. Est-ce qu'il y a une mitzvah? Non. Est-ce qu'il y a une mitzvah pour un enfant? Est-ce qu'il y a une mitzvah d'aimer ses parents? De respecter. Il n'y a aucune mitzvah d'aimer ses parents. Et pourtant, franchement, comme tout le monde. De le respecter. Non. Je te parle des parents. Là, le haftal et rachakomra, c'est quoi? Je ne vais pas leur faire du mal. D'accord? Ça veut dire aimer? Hein? Ça veut dire aimer, mais il fallait Ah non, pardon. On doit aimer chaque juif. Oui, tu dois aimer chaque juif, mais est-ce qu'il y a une mitzvah d'aimer les parents bimurad? Respecter peut-être après. Il y a des enfants. Rachim, c'est écrit l'amour, non? C'est quoi aimer? C'est quoi aimer? C'est faire. C'est pas dire je t'aime, hein? Demain, on est là. C'est pas aimer. D'avoir de la compassion. Aimer quelqu'un, apporter de l'aide. faire en sorte que la personne, elle ait ce dont elle a besoin. Maintenant, un enfant qui a un parent, je sais pas, alors les nous qui est malade ou quoi, il va lui apporter un repas, ça veut pas dire qu'il va l'aimer. Il fait son devoir, d'accord? Parce que la mitzvah que j'ai donnée pour les parents, c'est de le respecter. Kaved, la vira, le timera. D'accord? La chaîne kaved d'ailleurs, c'est lourd. Alors pourquoi il a fait ça? Mais intrinsèquement, on peut que aimer nos parents. Oui, ça aimer ses parents. Parce que plutôt honorer, respecter. Parce que l'amour, c'est quelque chose qui se construit. Mais normalement, on aime nos parents. Mais l'instinct. Écoutez bien ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas aimer nos parents. Ah ouais. J'ai dit, il n'y a pas de riouf. Si par exemple quelqu'un il a un parent qui est problématique, un parent qui l'a volé, un parent qui l'a battu, tu vas l'aimer? Tu peux pas l'aimer. D'aimer son parent. Il n'y a pas une obligation. Maintenant, dans ce cas-là, comment tu vas l'aimer ce parent? En lui faisant pas tort.
je ne lui fais pas tort. Je vais habiter à l'autre bout, de l'autre côté. Je ne lui fais pas du tort. On se doit le respecter quand même. Ben, c'est ça le respect. Et si ça lui fait beaucoup de Le mal, respect, c'est ça. qu'on Quand aille on a un habiter parent loin. problématique, J'ai compris d'accord, comme ça, pathologique, la la faute, elle, c'est complètement différente. Je Maroc, il écrit Beffet rouge. Si tu as des parents qui sont pathologiques et problématiques, tu t'éloignes de manière à plus être soumis au kibbutz d'Abel. C'est tout. Tu t'en vas. Mais c'est naturel pour nous, quand on a des parents normaux, d'aimer tes parents et de faire du bien pour eux. Et de... C'est pas évident pour tout le monde. Mais voilà, les gens pour qui... non, il y a des gens qui ont eu des parents qui étaient vraiment des cas graves, des choses graves. Allez-nous, un enfant qui a vécu un inceste, un enfant qui a vécu... Qu'est-ce que tu veux? Tu crois qu'il va l'aimer, son parent? Comment tu peux aimer? Il a détruit sa vie, il a 15 ans de psychothérapie. Un fils qui jette toute sa poche d'or, d'argent par la fenêtre, que tout le monde prend c'était les dollars, etc. Tu peux rien créer. Tu crées à tes parents, ni rien du tout. Tu te dis. D'accord, mais ça t'empêche pas de prendre ta valise et t'éloigner très très loin d'un parent comme ça. Parce que tu peux pas... Il n'y a pas une mitzvah de se retrouver devant un mirchol, devant un obstacle et une épreuve si à chaque fois. ça fait un sahar aux parents. Quand on De soit parti. s'éloigner. Ouais. C'est ce que je voulais poser tout à l'heure. Alors je vais te dire une chose. Il n'y a aucune mitzvah de souffrir. Ouais. Mais est-ce que ça peut respecter, même si c'est le fil de ça? Mais si quand tu es proche d'eux, tu transgresses sans arrêt la mitzvah de Kibbout Avaim. Eux, ils souffrent et Tu toi, t'en vas. Ouais. C'est tout. Tu t'en vas. Il n'y a aucune mitzvah de souffrir. Aucune. La Torah t'a jamais dit souffre et accepte ta souffrance qui vient de un tel ou un tel ou un tel. Il faut arrêter les Et régimes. celle souffrance qu'on accepte, c'est celle d'Hachem. C'est-à-dire que le jour où il a décidé, j'ai un enfant problématique, j'ai un si, j'ai un problème Shlambay, tu dois le régler. Mais de tes parents, si tes parents ils te font souffrir, il n'y a aucune mitzvah de souffrir tes parents. Donc la souffrance, elle annule la mitzvah. Elle n'annule pas la mitzvah. Tu vas l'accomplir différemment, cette mitzvah. Comment tu vas honorer tes parents, du coup? En prenant de la distance. Ça s'appelle honorer. Bien sûr. Parce que quand tu t'en vas, tu leur manques pas de respect. Tu vas pas leur répondre, tu vas pas leur t'énerver fais pas après eux. souffrir et Tu fais pas de la chanara sur eux, tu fais rien. Tu leur fais pas de tort. Tu t'en vas parce que... Parce que de la même façon qu'il y a une mitzvah d'honorer ses parents, les parents, ils ont aussi une mitzvah de respecter leurs enfants. Il faut bien comprendre. Hein. C'est Doutzadadi, hein. C'est pas... Mais c'est pas dans le 10 commandements. Mais c'est C'est mitzvah? Non, c'est sérieux, je demande parce que je sais une pas. évidence. C'est une évidence, oui. Bien sûr, c'est une évidence qu'on doit respecter tous les êtres humains, qu'on doit respecter nos enfants. C'est une évidence. Les parents n'ont aucun droit de faire souffrir leurs enfants. Pas le droit. De leur mettre une claque, ils n'ont pas le droit. Sérieux? Bien sûr. Pour le crayon. Non, tu mets pas une claque. pas sur le visage. Je parle du claque. Tes parents, Si tu fais comme ça, par exemple, un truc comme ça. Ah, la claque. On ne touche pas le visage et le tselem et le Non, pas le visage. Ah, d'accord. Mais dans les bonnes fesses. Oui, tu mets une tape sur les fesses, mais Ah, ok. t'as le droit. Alors, on est carrément écarté du champ et c'est pas grave. Tu as le droit Si, ça fait dur entre nous. de taper sur ton enfant si tu es sûr à 100% que tu le fais les Shem Shamaim et que c'est pas sur les nerfs. Sinon, t'as pas le droit. Une fois, il y avait un La vérité, si c'était sur les nerfs, je l'aurais éclaté. Donc en vrai, jamais. Ah oui, j'avais. Je l'aurais pas éclaté. Je l'aurais éclaté, c'était sur les Des nerfs. fois, Je lui donne un coup pour qu'il comprenne, genre, Tu comprends quoi? qu'il recommence ce qu'il a fait. Une fois, Et il y avait est-ce que quand tu le frappes, il recommence plus? Une fois, il y avait un homme qui avait raconté une chose comme ça sur un trekking. J'essaye de me remettre. Plus qu'il avait fait un élève, il avait pris une pomme sans permission de la Mon critique. frère, Lui, il ce qu'il avait avait fait fait une claque exactement. Encore aujourd'hui. Et en fait, il a vu ça. C'est que le lendemain, où on lui a donné un petit coup, je sais pas pourquoi, où il a puni un truc, mais pas le moment même. C'est qu'il a attendu le lendemain pour faire ce qu'il devait faire. C'est connu, hein, quand tu donnes des trucs sur le vrai. Mais vous voyez, Rav Vajaïsé, C'est fort, quand même, il tapait les visages à chaque Ah, fois. c'était Il tape pas, que c'était pas des claques. Oui, mais vous avez dit qu'on n'a pas le droit de toucher. Les tzadikim, non, mais tout le temps. frapper dans l'intention de faire mal. Ah, ok. Quand il faisait, c'était des tapes de. Ouais, C'était des tapes L'amour. affectueuses. L'amour. Ah, toujours avec des tapes affectueuses. Ashrei Mishezacha de recevoir une claque de réveiller au sèche, je te le dis. Moi, il en a pris quelques-unes. Il m'a dit, tu sens, c'est l'amour, je te fais de l'amour, jamais. Il y a beaucoup de tzadikim qui ont fait comme ça. Ils mettaient des
c'était des petites tapettes. Ça réveille. Même Ravarouche fait ça, c'est des fois. Voilà, il tape comme ça, il attrape par les péotes. Clac, clac. Ça fait mal les péotes. Non, il tire pas. Genre leur tirer l'oreille. Alors, ils disent quelque chose. Je dis, t'entends pas? T'as pas d'oreille? T'as pas d'oreille? Ici. Ça fait calme. C'est pas grave, c'est pas une claque. Non, mais c'est pas une claque, mais l'oreille. Si, Ni les l'oreille. oreilles, ni rien. Il y a l'oreille. Tu n'éduqueras jamais un enfant avec des coups, sache-le. Des fois, je me dis, ils entendent pas ou quoi ou... Mais je pense qu'il va entendre, t'inquiète pas. Toi aussi, Ça va un bonbon, hein? En ce moment, j'entends pas, là. J'ai fait le RS, c'est ça. T'inquiète pas. Je tape avec ma fille, hein. J'ai un bonbon, oui. Comme nous, hein. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de cette année où il devait jeûner et pas dormir? Sauf Hachana, le dernier jour, il jeûnait, Veloya Yashen, il n'a pas dormi, Ve'amad, Ve'alach Lesham, Ve'amad, il s'est levé, va note que ce qu'on a dit sur le verbe Ve'amad, Lachon, Amida. Lachon. Quand dans le conte il dit Ve'amad, c'est que c'est un Lachon de Tfila. Il s'est levé, il a été prié, Ve'alach Lesham, il est parti dans ce coin qu'elle lui a dit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dernier jour, il a vu un arbre. Ve'alav gedelim tapuchim ne'meod. Et sur cet arbre, il avait poussé des pommes magnifiques. Vaya mit'ave le'einav me'od. Et ses yeux en ont eu envie. Et ça, on était en plein dans tout ce qui était la shmirat ainaim. Combien? Alors, vous allez me dire, mais Léanite, je suis une fille, j'ai pas un problème, shmirat ainaim. Faux. Nous, les femmes, on a un Yetzerara aussi grand que les hommes dans la Shmirat Ainaim, mais pas dans le même domaine. Nous, on n'a aucun intérêt à regarder une femme mal habillée, on est bien d'accord. Par contre, on est très intéressé à regarder ce qu'il y a chez la voisine, les bijoux qu'elle a reçus, comment ses enfants ils sont bien habillés, quelle couleur de vernis elle a mis sur ses mains. Transparent. Ça veut dire qu'elle a bien vu, si c'est transparent, qu'elle a vu le transparent, qu'elle a bien regardé. Ok. Qu'est-ce qu'elle a mis sur sa table, etc. Ça, c'est le Yetzirara des femmes. Allez regarder ce qui se passe chez l'autre. C'est l'histoire dans la Gemara avec la femme de Rabbi Hanina ben Dossa, qui était très, 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 très pauvre. Et Celui avec les... elle avait honte elle avait honte que le vendredi ça sentait chez les voisines. Elle dit, oh là là, les voisines aimaient encore venir. Elle dit, Rana, qu'est-ce que t'as fait pour Shabbat? Alors qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait des brindilles, elle les mettait dans son four, elle faisait brûler comme ça. Mon four il fonctionne avec la fumée. Pour pas qu'elle vienne. Et ça n'a pas raté un vendredi comme ça. Rana, qu'est-ce que t'as fait alors Shabbat? Ouais, la fumée, fais-moi voir qu'est-ce que tu as dans ton four. Hachem il a fait un miracle. Quand elle a ouvert, il y avait des pains. Ça, c'est le miracle Hachem il a fait pour elle, pour pas qu'elle ait honte. Et pourtant, moi j'ai toujours incroyable. C'est l'histoire aussi du vinaigre aussi, c'est pas... C'est avec un mec ça, c'est pas et moi, quand j'ai lu cette histoire, j'ai dit, Ribono shel olam, c'est rassurant, hein, les femmes des Tanaïm, elles étaient comme nous, quoi. Ouais. Finalement, une femme, c'est une femme, hein, quelles que soient les générations, c'est transgénérationnel ce problème, quoi. C'est... De quoi? De voir ce qu'il y a derrière. D'aller voir ce qu'il y a chez l'autre, d'aller voir ce qu'il y a chez l'autre. Qu'est-ce que tu vas t'occuper de ce qu'elle a mis dans son four? En quoi ça marche pas de là? Oui, mais ça, oui. Parce qu'avant, c'était. C'est notre Yetzirara. C'est notre Yetzirara, nous les femmes. C'est d'aller voir ce qui se passe chez l'autre. C'est pour ça que t'as dit qu'il ne faut plus envoyer les photos et les machins. Alors, on avait beaucoup parlé la semaine dernière. Ouais, c'est ça. De plus envoyer les Facebook, photos. Pas regarder les gens où ils partent en Ah, voyage. Les statues. Des groupes et tout. Ah, c'est vrai que j'ai plus Non, de genre en statut. gros, les trucs Mon d'oreilles. mari m'a mis WhatsApp cachère. Ah ouais? J'ai plus de statut et plus C'est ce que je veux, c'est les rabouts, tu vois, Je vois rien. Ah ouais. Du coup, là, je suis. Ah bah tant Et mieux. alors, ça va? Là, j'ai aucune info. Là. Eh ben, c'est très bien. Très bien. Non, j'avais Moi, un on peu. voit. Déjà, j'avais plus Moi, rien. on veut. Là, j'ai un. Je pense pas. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Non, on a dit Il y a aussi, marqué tu vas envoyer, dans tu la dis, Mishnah, il y a marqué on Aïn roa, Ve'alef chomed. L'œil il voit et le cœur il désire. Camille. Toujours. Ah, cours de je te vois bien enseigner les cours de Mishnah. Avec les morts. Ouais, j'avais fait. Le Mishnah, c'est magnifique, le Mishnah. Ah, moi, Je te vois quand bien, j'ai dans commencé la à enseigner à Rabbi Harish, les premiers shurim, rappelez-vous, c'était shurim de Birkei Avot. Bon, je sais bien sur Nathaniel maintenant. Hein. T'es là, je peux pas. Une fois par mois, une fois. Tu vas voir. C'est kef. Non, mais t'as la force de.
De quoi? Allez, je Ah, t'explique, ma par chérie. mois, peut venir Moi, si chez moi tu me aussi, hein. demandes Oui, on peut donner. si j'ai la C'est-à-dire- force, Non, une fois je par mois, dirais une fois par toujours mois. non. Une fois par mois, c'est trop dur. Une fois par mois. Aval, il faut savoir que les cochotes, c'est Hachem qui les donne. Donc, tu me dis, t'as la force, je te dis toujours oui. Je vais pas voler la place des Harishem, donc de temps en temps, déjà. Ah non, ça me l'a dit. le cours de Harish. Jessica, si tu veux, non, parce que j'ai on pensé à l'a Jessica qui fait- voulait aussi. on l'a fait déménager de Radera à Harish. Ah, ouais. Non, non, Natalia, je pense pas qu'elle va là, je pense pas. Donc là, elle garde, on la garde. là. Ah ouais, non, parce que je parlais de toi beaucoup à des copines sur la chaîne de Shmirat Alashon que j'ai motivée. C'est grâce à la Ilani de Harish. Bah, vous venez sur Harish, vous avez des Ma voitures. copine Natalia, elle sait que j'ai dans la Avec elle, Comme j'organise ça, organisez, vous allez voilà telle date. une proche à qui j'étais, c'était pas disponible. Non, on la prête de temps en temps, mais on vient tous avec, quoi. J'organise à l'avance, C'est Elle avance un soir, voilà, tel soir. faut voir avec Claire, en fait. C'est Claire, l'organisation, on s'en refuse. Non, Claire, elle organise sur Harish. Non, mais sur Natalia, Il a dit, bon, après, Pour Natalia, moi, j'appartiens pas à Claire. non, parce qu'en général, celle qui truc les dates, oui, tu veux faire chez toi, je parle avec Claire, tu vois, pour un petit peu faire. Non, pour les jours de Harish, mais moi, les showrooms que je donne ailleurs, Claire, Ah oui, elle oui, s'occupe oui. pas. Ah, Natalia, ouais. ouais, tu voudrais l'engager, sinon. Il n'y a rien marqué. Ah, c'est que je ne vais pas voir. C'est l'heure, je crois. C'est là. On n'a pas avancé. On a fait qu'un résumé. Désolé, désolé, on a le C'est retour. pas grave. Iska, Allez. fatiguée Iska. Achet Arishon chez Naasar Baolam, c'est quoi la première faute? C'est d'avoir mangé le fruit interdit de La l'arbre pomme, toujours la interdit. Itri Benaim. Pomme, c'est pomme. la Regardez. Ça a commencé par les yeux. Première faute dans le monde, c'est les yeux. Bah attends, mais tu sais quoi? Caïn et Abel, c'est quoi la Arrête de faute? te rompre. Stop. Caïn et Abel, c'est quoi la faute? Il a Caïn, non, après Adam Arishon, il y a eu le meurtre, d'accord? Ouais. Caïn a tué Abel. Pourquoi il l'a tué? Parce qu'il a vu que l'autre, il Non, il a a fait quand même, il a été pris. Corban qui était pris ou pas pris? Il a vu, Par un chef. qu'il ne regardait pas. Il a vu, ah, son panier de bikurim, il est plus beau que le mien. Ah, il a plus aimé le sien. Il a vu. Il a vu, il a tué. Oh là là, j'ai une révélation. Un quart de la génération, il a tué. Ils étaient 4, il en a tué 1 sur 4. ok. C'est la même chose pour Un les quart de la femmes. génération. C'est-à-dire que il faut comprendre que quand on a tué Abel, il a tué la possibilité de un quart de population sur multiplié par 5000. Il faut comprendre c'est quoi le meurtre, pourquoi il était tellement grave. Et il y a marqué quoi? Quand Adam il a fait la faute, va terrer Aïcha, qui t'aurait, c'est la femme, elle a vu. Dès qu'elle a vu l'arbre qui était beau, et hop, ça a commencé les tarbok. Quand la bgami maïfcharim, tous les faux, les défauts qui existent, possibles, imaginables. Que ce soit Tavat Nashim, que ce soit d'accord, la Tavat des femmes, Tavat Achila, la nourriture, Tavat Mammon, l'argent. Chemda, c'est quoi Chemda? L'otachmod, envier ce que l'autre il a. Non, ouais. Voilà, Chemda. Envie. Hein, qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? Ah, t'as acheté un nouveau livre? Oh, tu l'as acheté, je veux le même. Et hop, l'otachmod, Deoraita. D'accord? Pourquoi c'est la vera, ça? Oui, c'est vraiment, il faut pas envoyer. Non, mais d'avoir C'est le même l'autarmos. lustre que sa voisine, c'est. Si tu as le même parce que tu l'as vu et tu veux le même, tu as transgressé un issour de l'otachmod de la Torah. Mais si j'aime son lustre et que j'ai envie de le mettre. Pareil avec les vêtements. Si tu vas au Avant d'acheter celui-là, moi, magasin j'ai et que tu demandé- vois ce lustre, tu dis je l'aime et tu l'achètes. Avant d'acheter celui-là, je voulais un peu le même style qu'elle a vu à la voisine. Le style que j'ai eu. Je dis, voilà, je vais au magasin. Tu vas pas voir ce que ta voisine est là. Tu vas au magasin, tu regardes, tu En parlant, il était beau, il est éclairé comme là, tu vois, il est en face de truc. J'adore Mais ça, attends, j'aime tes beaux, ah, j'aime Je vais dans le lot Orange, d'argent. tu Tu vas pas acheter quelque chose parce que tu l'as vu chez un. Non, c'est par exemple. On doit acheter des luttes. Tu l'as vu? Non, c'est mon projet. Ouais. Alors pourquoi t'as été voir chez la voisine? Va au magasin directement. C'était dans notre projet. Quand je suis partie, elle est venue pour me voir, pour autre chose. Ouais. Et j'ai vu son livre, j'ai dit, ah, regarde un truc. Après, et j'ai Ah acheté tiens, le celui-là il est bien. Mais je l'ai acheté 6 mois après les lustres. Et c'est pas du tout le même gel. Sache que le lot Tahmod, c'est très fin. C'est très Non, j'ai acheté à Marseille au un truc basique. Hein. J'ai pas un magasin spécial. C'est déjà simple, je dirais. Je savais.
Ouais, pareil pour un vêtement, je vois une Pour un vêtement, j'allais dire, dire, elle est belle, t'as vu? Sérieux? Tu vois, je te dis, Mais c'est un vêtement, mais c'est pareil, c'est la même acheté chose. sur les Quand je veux ce que l'autre il a. cher, quoi. Excusez-moi, moi j'ai Non, là, c'est la mode, c'est la mode. Manon, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Ok, mais j'ai une question. Entre Je vous copines, aime. je voulais un lustre, je voulais pas le sien. Elle m'a lassé. Je voulais savoir, juste savoir le style ou la Par exemple, C'est pour qu'elle ait du temps. Essaye de trouver des Où Ah, tu l'as acheté et je vais acheter la même. Ah ouais, C'est ça, le non. Tarma. Non, ça, achetez-le Ouais, même. mais j'ai une Moi, j'ai pas même bataille qu'elle. Pas de lui, je parle de manière générale. J'ai vu une robe. Ah, elle est belle ta robe, ah, je veux la même. On va dire, je veux. Bah ouais. Ah, je veux dire quoi, je veux la même. J'ai envie, je veux ce que t'as. Non, mais des Mais fois, qui c'est une me robe dit qui que est celle-là, pratique. d'abord elle est pour toi. T'en sais rien. Non, mais on a envie de Non, moi, je vais en magasin. Par exemple, la façon dont vous avez fait votre la robe est déjà si bien. Alors, vraiment pour le coup, Je veux la même, c'est pas. sache que en France, moi, je porte le boubou, ça fait au moins 15 ans. Ok. J'ai fabriqué mon propre boubou. Tu sais comment j'ai fait? J'ai pris un collant, j'ai rentré la ouate de mes coussins et je mettais à l'intérieur de mes bérets pour faire un volume. Donc avant que le boubou il existe, j'avais déjà fait mon propre boubou. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui va regarder ce que les autres aiment. Je ne regarde pas. D'abord, j'aime pas regarder ce que chez les gens. Non, pas du tout. Je n'aime pas regarder parce que c'est pas une force. J'ai vu dans ma vie, j'ai eu un événement un jour où j'ai vu un lotard mode, mais c'est un lotard mode qui a entraîné que deux sœurs ne se sont pas parlé pendant des années. Sur un lotard mode, sur une ch'touilla, j'ai honte de le dire tellement que c'était ridicule. C'était sur un Bijou de famille. Ça aurait été ça encore. Oui, ça peut. Ça peut se comprendre. Non, sur une. On appelle ça une louche en argent. Écoute cette histoire. Je suis très sérieuse. Une louche en argent qui appartenait. Et deux sœurs ont dit, ouais, mais j'ai le service pour moi. Elle dit, non, t'as le service, moi je prends la louche. Voilà. Des disputes pendant, je sais pas, 25 ans. Mais là, c'est pas. Vous voulez de la louche? Si. Là, c'est un partage. Ben non. Non, mais il y avait rien, il y avait aucun partage qui avait été fait. Elle avait ça, l'autre, elle voulait, je veux la louche. Ça va, t'as le truc là, tu la louche. Pourquoi tu vas regarder ce qu'elle a chez elle. Maintenant, elle l'a pris, ça s'est fait comme ça. Elle l'a pris, honnêtement. Ça s'est fait comme ça. Et ça m'a tellement. Mais en fait, j'ai dit, mais c'est pas possible qu'on puisse se disputer avec sa sœur pour une louche. Ça m'a tellement choquée. On dirait vraiment une blague parce que c'est nul. Exactement. On dirait vraiment une blague. Mais il y a des gens qui même Moi, mais c'est vraiment louche cette histoire. Il nous manque clair. Pourquoi c'est si grave d'envier? C'est clair. Mais c'est pas une envie là. Là, c'est parce que. Tu sais pourquoi c'est grave? C'est parce que c'est comme ça que la première fois qu'elle a été créée. C'est pas parce que je dis je. Mais tu sais que j'ai une prendre révélation cette là. cuillère et toi tu prends l'assiette et moi je dis non. Il a dit que Oh, là, c'était la Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Envier, c'est ce que l'autre, il l'a. Elle l'a, je veux ça. Elle n'a pas la même affaire parce que l'autre, elle a. Mais parce que ça a commencé. C'est pas qu'elles se sont partagées et qu'elle a pris ça. Ça s'est pas fait comme ça du tout. Elle l'avait depuis très longtemps. Elle l'avait emprunté à sa mère, elle l'avait gardé. Maintenant, elle est chez elle. Si ça génère pas quelque chose de négatif comme même ta robe que tu l'as achetée, bah écoute chez Zara. Ah ouais, écoute, je vais prendre la même. Ok, mais qu'est-ce? J'ai pas fait sur mesure cette robe. Mais c'est pas parce que toi tu dis Bekef que c'est pas interdit. Mais Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Akadash Baruch Hu, il te dit arrête de regarder ce que l'autre il a. Parce que quand tu commences à envier la robe, après tu vas envier la maison, après tu vas envier le mari, et après tu vas envier ça. Et elle se fait Ça, c'est avoir. Nafran. C'est tout. Ah, parce que ça va. Mais nous, Parce on avait qu'il faut dit- comprendre que C'est fort le mot envier, je trouve. Oui, mais c'est pour te détacher aussi L'autre, du la matériel. Des fois, t'as pas Tu sais besoin. ce que c'est et la parce que chenda? tu l'as trouvé Comment tu belle, traduis alors en tu hébreu l'as la chenda? C'est un désir profond du cœur. C'est ça la chenda. C'est un désir profond du cœur. La Gemara, elle dit comme ça. C'est Alors, on marqué l'achète pas. Masechet Non, on fait Brachot. ensemble. Regarde, il est écrit ce qu'elle a fait. Je sais pas, ensemble. Masechet Brachot, c'est marqué comme ça. Ametzape le shulchan chavero, chayav enam chayav. Celui qui est metzapé, on n'a pas dit chomed, biflal. Metzapé. Il attend. Tu sais comment on traduit metzapé? Oui, mais. C'est piote, c'est. Alors, metzapé, c'est aussi jeter un coup d'œil. Ah, regardez. Et jeter un coup d'œil, ça peut aller à metzapé, à attendre de recevoir la même chose. C'est très intéressant, c'est le même verbe.
Ah, d'abord, les tzapotes. Mitzpé, c'est quoi Mitzpé? Un observateur. Un observateur. Et les tzapotes, c'est attendre. C'est-à-dire que quand tu regardes quelque chose, tu t'attends à la voir. Ou tu vas te créer un désir que tu n'avais pas avant. Mais Ilani, peut-être c'est mieux de ne pas avoir d'amis. Par un extrême, c'est juste pas avoir d'amis. Non, c'est vrai, c'est ce que Dalit, elle a dit. C'est ça, tu prends sur toi et tu dis, tu sais quoi, des paroles, j'en ai la Regarde, je vais avancer sur le coup, mais on en parlera dans la voiture. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis, et c'est une vraie chez là. Et moi, je pourrais te Mais moi, je vais te dire une chose. Il y a une mishpat comme ça en Israël. Moi, je peux apprendre à contrôler aussi. Chaverot זה עבירות, comme ça, non? Comme on la comme ça. הרבה חברות זה הרבה עבירות. Je peux être comme ça. C'est naturel, ma soeur, on n'est pas mouché à Dans la Mishnah, ça me Moi, ce qu'elle dit. Et là, il faut, quand la Torah, elle te dit, à Metzapé les Shulchan Chavero, celui qui attend la table de son vin, Chayav et Nam Chaim. Sa vie n'est pas une vie. Peut-être qu'elle est déjà arrivée. Et dans un autre, sa vie, c'est pas une vie. Chayav et Nam Chaim. Sa vie, c'est pas une vie. C'est l'enfer. Mais qui tourne sa vie, c'est l'enfer. Attends, redis la 30 secondes. Il faut me laisser parler parce que c'est très très dur. Il y a Michel beaucoup Metzapé. d'interférences. Oh là. Non, c'est vrai, à Metzapé les Shulchan Chavero. Celui qui est Metzapé, qui attend, dans le sens aussi, regardez parce que c'est le même verbe. Shulchan Chavero, Chayav et Nam Chaim. Sa vie n'est pas une vie. Maintenant, Chacham, ils expliquent. C'est quoi Shulchan Chavero? Ils disent on rentre tout dans Shulchan. Shulchan Chavero, c'est un ensemble de choses. Ça peut être sa maison, ça peut être son mari, ça peut être sa richesse, ça peut être sa voiture, ça peut être... Ça s'appelle Shulchan Chavero. Ça louche. Oui. C'est Shulchan Chavero, d'accord? Sa vie n'est pas une vie. Il y a un autre makor dans la Gemara qui rapporte comme ça, que celui qui envie ce que son prochain il a, autrement dit qui se plaint de ne pas avoir cette chose-là, non seulement ce qu'il demande, on ne lui donne pas, mais ce qu'il a, on lui enlève. Même pour la richesse. Même pour la richesse. Celui qui veut demain, il demande à Hachem d'être riche. Comme son voisin. Non, Hachem, donne-moi la même voiture que lui, Hachem, je t'en prie, je rêve de cette voiture. Alors, non seulement on ne te donne pas la Mercedes du voisin, mais ta Twingo, on te la prend. T'apprécies pas ce que t'as? Je vais t'enlever si tu vas apprécier ce que t'as. Pourquoi? C'est ça que je veux te répondre. Pourquoi c'est tellement grave? Parce que envier quelque chose, ça prouve une insatisfaction. Comment tu oses être insatisfait de ce que Hachem te donne? C'est un choser emuna bashoresh. C'est un manque d'émouna à sa racine. Parce que dans ce monde, ce que tu dois avoir, tu le reçois. Ce qu'Hachem il a prévu pour toi, personne ne va te le prendre. Ce qui est bon pour toi, c'est sûr que tu l'auras. Donc, si Hachem ne te l'a pas donné, c'est que ou c'est pas pour toi, ou c'est pas le moment, ou c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour toi. Et toi, tu vas avoir envie de ce que l'autre il a. Et pourquoi tu veux ce qu'il a? Lui, ce qu'il a reçu, c'est un package. Si tu as envie de son package, tu prends tout le package. Tu prends l'handicap de sa femme, tu prends l'épilepsie de son fils, tu prends tout. Quand jour il a distribué les choses, il a créé un isoum pour chacun. Chacun, ce qu'il doit recevoir par rapport à ce qu'il doit accomplir dans ce monde. Comme envier ce que l'autre il a, c'est que tu n'es pas du tout concentré sur ce que tu dois faire dans ce monde. T'entends? C'est tout. Tu n'es pas concentré. Toi, tu dois accomplir quelque chose. Et pour accomplir cette chose-là, Hachem, il va te donner plein de moyens. Il va te donner la maison dont tu as besoin, il va te donner le mari dont tu as besoin, il va te donner les enfants dont tu as besoin, la chorma dont tu as besoin, la beauté dont tu as besoin, les vêtements, tout il va te donner. Tout, c'est pour toi, c'est bon pour toi. C'est tellement insensé d'avoir envie de ce que l'autre il a. Comment tu peux être sûr que ce que l'autre il a, ça va être bon pour toi? Bah, si c'est une voiture par exemple. Non. Eh ben non. Bah non, ça se trouve qu'avec cette voiture, Parce que cette voiture, toi, tu fais un accident. Alors, Hachem, il ne te donne pas. Il ne te donne pas la Mercedes, parce que si un jour tu as une Mercedes, alors peut-être que tu vas avoir le Haïnara de 15 voisins autour de toi, et tes gosses, ils vont être malades à bout de bras. Dans tous les cas, il y a toujours le Haïnara, j'ai envie de te dire. Non, il n'y a pas toujours le Haïnara, c'est pas vrai. Non. Mais pourtant, si on a une nouvelle voiture, tous les voisins. Tu l'as acheté où? Comment? Ma chérie,
tout le monde, et mon mari, et le lendemain, on a eu des problèmes dans la voiture. Je te promets qu'on a eu ça. Il a dit par le garage et tout. Non, c'est mon mari, il est venu me T'as voir. pas compris Il qu'il m'a a eu dit, un problème. Tes voisins aussi, tes voisins aussi, ils ont une nouvelle On en voiture. parlera dans la voiture. C'est Tes un voisins aussi, c'est ils un ont autre une discours. Mais c'est Elle, moi et elle. Ah, on a de la Il y a route. 3 Faut discussions. m'appeler là, parce qu'elle allait nous donner des gâteaux. Moi, je préfère qu'on discute. Hein. Ah ouais, bah j'en ai encore. Un genre de Il dit tous ces pgamim matrilim beinaim. Tous commencent avec les yeux. Aïn roi va les l'œil il voit, le cœur il désire. Chez Piroucho, ça veut dire quoi? Chez Zéo Chok Ateva. Il faut bien comprendre que c'est un Chok Ateva. C'est une loi de la nature. Personne ne peut dire j'ai vu, j'ai pas eu envie. Parce que c'est pas possible. Hachem, il a fait cette loi dans la nature. Que quand je vois quelque chose, j'en ai envie. Quand je vois, j'en ai envie. Si je passe devant une boutique, je suis en train de marcher dans la rue, je suis en train de penser au repas que je vais faire ce soir. Puis je passe devant une boulangerie, je vois un gâteau. Si je ne l'avais pas vu, je n'en ai pas eu envie. Je l'ai vu, j'ai envie. C'est comme ça. Ah ouais, tiens, c'est pour ça que c'est dangereux de faire du shopping. Parce que, vraiment, faire du shopping quand on n'a rien à faire, genre, on va faire du lèche-vitrine. Faire les courses quand t'as faim. Aussi. Et pour faire les vitrines stables, tu te crées des envies. Tu te crées de l'amertume parce que tu ne peux pas forcément tout acheter ce que tu vois. Donc quand est-ce qu'on doit aller au magasin? Quand on a besoin d'acheter quelque chose. Et là, on a la bracha. Aller faire des vitrines, c'est très dangereux. D'abord, c'est la source déjà de base. Ça ramène de la Aller table. dans un magasin, par exemple, où C'est de la rien table, acheter. t'as pas besoin. Non, c'est pas sûr. Si tu rentres et que tu dis au vendeur, je suis juste venu regarder, je ne suis pas venu acheter, il n'y a pas de problème. Ah, dois mais dire. qui c'est qui va le dire? Ah, on doit dire, Moi, je dis tout le temps. C'est très important. Moi, je range, je dis Anirat Mistakele. Ouais. je regarde, Anirat Mistakele. C'est tout. Maintenant, j'achète. Je vois, je savais pas. Non, Juste, je regarde, ça non, c'est pas comme tu sors. je regarde. Et t'as oublié ta carte. C'est vrai, je vois rien acheter. Je rentre dans un magasin, mais rien. Bah oui, d'accord. Bah oui, tu rentres nulle part. C'est ça. Exactement. Parce que si je rentre dans Tu un vas pas magasin, lécher les vitrines. moi je suis vendeur, je me dis, bon, les gars, ils rentrent. Regardez cette expression. Lèche les vitrines. Lèche-vitrine. Parce que juste ça vient. Parce qu'elle est devant la vitrine. Tu l'as dit dans ton ancien cours sur YouTube. C'est tout. Elle est. Ah, j'ai envie. Elle bave. C'est qui t'a demandé de te mettre dans cette situation? Personne. Tu te crées toi-même des envies, des besoins que tu n'aurais pas eu si tu n'avais pas été regardé. C'est ce qu'il nous dit, ce Raphaël. Chez Kacher a une roi, lorsque là il voit Miyad Aleph Romet, immédiatement le cœur il va désirer. Vehadam Nishlat Aliyede Yitzhara, et l'homme va être complètement dominé par son Yetzirara à ce moment-là. Mais Violechol Averot Shevaolam, il va l'amener à toutes les Averot de ce monde. Un homme, vous savez que c'est rapporté plus loin. Mouvan Bechush Aliyede Shemarat Anaim Adam Yitzhol Mikolze. Et on peut comprendre de manière claire, on le sent très très bien, que lorsque la personne, l'homme, quand on dit Adam, c'est l'homme en général, hein, il va avoir Shmirat Anaim, il va surveiller, il va faire attention à ce qu'il regarde, il va être sauvé de tout ça. Du fait qu'il n'a pas vu la chose, c'est sûr qu'il ne va pas la désirer. On ne peut pas désirer ce qu'on ne voit pas. C'est comme ça. On ne peut pas désirer quelque chose qu'on ne voit pas. Arrêtez tous les raisons. Pourquoi un aveugle, il est appelé mort? Parce qu'il n'a aucun réflexion. Bah oui. La Torah, un aveugle, elle l'appelle mort. Il est Bechinat Mavet. Comme s'il était mort. Pourquoi? Parce qu'il a aucun réflexion. Profite de rien dans ce monde. Rien, parce qu'il ne voit pas. Gam kol kin'a, et aussi toute forme de jalousie, sin'a, de haine, de lachonara, au bitboul vechaleshut adaat, ou toute perturbation ou affaiblissement de l'esprit. Matrilim bainaim, ça commence avec les yeux. Comment commence le dikaron? Ah, les plus mecs que moi, j'arrive pas à maigrir. Dépression. J'ai dit après l'accouchement, il faut que j'ai le même cocktail. Et dis jamais ça. Mais je sais. Parce que si tu dis ça, tu n'y arrives l'auras pas. jamais. Jamais parce qu'il n'y a pas de bracha. Par contre, si tu dis Hachem, je perds du poids parce que c'est important pour ma tzniut, mes vêtements seront moins longs sur moi. Parce que c'est important pour ma santé, tu vas demander où je partais meod et nafshotechem. C'est important pour mon mari parce que j'ai envie d'être féminine. Hachem, il va t'aider. Si tu dis je veux être comme elle, tu ne seras jamais comme elle. Tu seras le double d'elle. Ça nous arrive. Ça nous arrive. Je suis au cube. Chez Adam, Banot, c'est hyper important ce qu'on dit. Bémet, c'est un travail de chaque jour, de chaque seconde. Chaque seconde. Chez Adam, Roé ben Adam Acherim, lorsque l'homme il va voir d'autres personnes, ou Mashve et Atzmolem, il va se comparer à eux, ou Magia les Cholmini Maskanot, les Cannes ou les Cannes, il va arriver à toutes sortes de conclusions ici ou là, peu importe lesquelles.
Je veux une cuisine comme elle, je veux une voiture comme elle, je veux mettre mince comme elle, je veux mettre le kissou comme elle, je veux mettre les comme elle. On vient de m'envoyer un message, je vais mettre le kissou comme toi, fais-moi une vidéo. Tu lui as dit. Je lui réponds de la part d'Ilanit, va chez ta mère. Non, fais parce que le kissou, c'est pour la gdoucha. Il n'y a pas de problème. Le kissou, c'est que la gdoucha. Oui, mais pareil, on peut dire aussi la cuisine aussi, c'est de la Il a douche. repris. La cuisine, ça peut être la Si la maille le chmiout. La cuisine, ça peut Où t'as être trouvé Si la fille elle est en mode chouva, elle cherche des robes Tavat chmiout. Achila. Et qu'elle voit ta robe qui lui plaît. aussi. Attends, j'ai une alcool là. C'est pas la tsignout chez elle qui lui plaît, c'est la robe, ma chérie. Oui, mais c'est une robe chmiout. Et alors? C'est une meuf, c'est une femme très à la mode. Attends, mais d'accord. il n'y a pas un magasin tsignout dans tout Israël que genre, Non, mais tu l'achètes dans ce elle est magasin. en début de chouva. Elle regarde ta robe, elle dit ah, goûtage. C'est pour s'inspirer. Elle dit, je veux pas la même, tu comprends? Pour motiver ta robe, Regarde, Shlomit. Je vais te donner un C'est pas clal. spécialement, Je vais te Non, donner il y a un je vais te clal, donner il y a un un clal. clal. Il y a un très grand clal. J'adore les clals. Tu ne peux pas prendre une histoire sortie d'un contexte pour en faire une halakha. Généralité. Non, c'est Là, là, nous, ce qu'on fait, c'est... d'accord. Là, la On complète les phrases. Non, j'ai compris ce que tu veux dire. je vais prendre le chômage. Dans ces cas-là, Tu comprends, ça veut dire... faut pas. Là, le contexte, c'est une femme qui est en pleine chouva. Elle cherche à chercher des robes, elle ne sait pas où aller. Alors, elle a regardé, elle a dit, ah, c'est joli, ça me plairait bien, c'est mon style, amène-moi. Mais sa kavana, elle n'est pas parce qu'elle veut la même. Elle veut s'acheter une robe D'accord. noire. Tu comprends? Kavana, Sa kavana, elle est différente. Tu ne peux pas porter un jugement sur tout le monde. Et même si un jour, tu entends une femme qui dit, oh là là, cette montre, elle est belle, tu peux me dire où tu l'as achetée? Tu n'as même pas le droit de porter un jugement en te disant dans ta tête, oh là là, cette femme, elle a fait un lot mode d'Eoraita. Tu sais pas, parce que peut-être qu'elle va marier son fils, qu'elle cherche juste à acheter une montre pour sa belle-fille, elle a vu ça, ça lui a plu. C'est pas forcément pour elle. Tu comprends? Ça, Donc, ouais. il faut faire hyper. Attention. Ce que j'apprends, c'est pas pour porter un Tu jugement. sais que. C'est pour nous travailler. Quoi? Non, genre. Pendant les fêtes, j'avais vu des femmes qui parlaient, elles disaient, ah là là, t'as vu les boucles d'oreilles? Elles avaient toutes les mêmes boucles d'oreilles. Une, elle a vendu. Elles ont voulu tout avoir l'autre parce que l'autre, elle les avait. Et c'était genre. Darba. Et je me suis dit, en fait, c'est des ch'tuites, quoi. Bien sûr, c'est ch'tuot. C'est-à-dire que tu rentres dans un matzav, Mais ou c'est si pas- tu l'avais pas vu, tu serais jamais rentré dedans. Exactement. Mais c'est ça leur Oui, mais si plaît. t'aimes, bah oui, si tu aimes la paire Mais- de boucles d'oreilles, c'est quoi le Regarde, Ça leur plaît, David, Maya. si la Torah Moi, elle je te me dis dit, tout ça, je m'en fous à la rigueur. si la Torah elle te Mais dit je pense que que c'est tant pas que tu mal, vois Maya. pas, tu désires pas. C'est que tant que tu vois pas, tu désires pas. Rentre dans ton quotidien, tu vas voir qu'on a plein d'exemples comme ça. On a vu quelque chose et ça nous a pris de dire. Je sais pas pourquoi, moi je comprends ce Tu système. prends des vrais trucs, genre. Parce que je le vis, et je l'ai vécu, je le comprends. Regarde, Je suis grave d'accord. si la Torah l'a écrit, c'est que c'est vrai. C'est certain. Donc, nous, notre travail, ça va être d'essayer de comprendre dans quelle mesure, nous, notre comportement, il se rapproche de ça. Si, Lani, dans ta démarche de tchouva, il faut faire hyper attention parce que c'est une chose auquel on est tout le temps confronté. On cherche à se dédonner en disant, mais c'est pas, j'ai pas eu cette kavana, c'est pas vraiment ça. Tu vas jamais avancer. Tu vas jamais avancer. L'honnête, ce qu'on appelle honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire que se dire que oui, on chute tout le temps dans un lot mode, tout le temps. Moi, je donne le cours, je leur dis toujours le cours s'adresse à moi en premier. C'est clair? Voilà. Je suis objective avec moi-même. Après, maintenant, je vais affiner, je vais dire, est-ce que j'avais cette kavana? Est-ce que je suis vraiment en train de... Est-ce que j'étais au bout de mon désir? Est-ce que j'ai donné suite à ça? Est-ce que... Après, chacun fait son préjugement personnel. Mais si la Torah elle te dit, quand tu vois ce que l'autre il a, tu veux la même chose, ça s'appelle envier. C'est que quand tu vois ce que l'autre il a et tu veux la même chose, ça s'appelle envier. Que dans le domaine matériel. Exactement. Parce que dans le domaine spirituel, c'est ce qu'on Ah, appelle ouais, la c'est- kina de C'est une Sofrim. bonne jalousie. C'est une Et bonne cette kina là, Ah, ce qu'on ça, appelle c'est dur, c'est bon. cette jalousie spirituelle, elle est très bonne. Si c'est Sauf, Si c'est un sidour, c'est kina de Sauf Sofrim, si ça te prend en bas. bravo. Allez. Sauf si ça te tire vers le bas. Par exemple, Ah, attends, tu vas lire la biographie de Rav Dessler. Et quand tu as fini le livre, punaise, Je suis nulle, je suis effet. je suis loin. Pourquoi? Regarde ce que ça dit, je suis quoi, moi, je suis effet, ça passe. ça, je sais. Alors t'arrêtes de lire les biographies. Ah bah Parce que ça c'est pas c'est pour toi. mon point en bas. Dans tout ce que tu fais, il faut que ta kavana elle soit dirigée toujours vers la alia. Alors ça peut être alia rouhani, ça peut être
faire un bilan de ton Tarmot, faire un bilan de ton Tachem, faire un bilan de ta Tfila, faire un bilan de ce que tu veux, de ta Tzidkou, de ce que tu as envie. Mais sache que derrière ton bilan, ce que tu dois avoir derrière, c'est des marchavot positives. Marchava. C'est tout. Parce que s'il n'y a pas de marchava positive, ça va te tirer vers le bas, tu vas te sentir nul, tu vas croire, tu vas te dire, mais je fais des avérotes du matin au soir, et moi je vaux rien, et à cause de moi, ma chère qui ne vient pas, et en vrai, je me fais passer pour quelqu'un que je ne suis pas, et le cerveau, là, il travaille, des marchavot, tac, 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 il en fabrique à l'appel, ok? Non, et non, et non. Si on prend conscience de quelque chose, c'est pour se fixer une matara. C'est un cadeau d'Hachem. Prendre conscience, c'est un cadeau d'Hachem. C'est comme si Hachem te met par l'oreille, ma chérie, regarde, améliore ça, waouh, tu vas être super. Tiens, allez, améliore ça, ça va être génial, tu vois. C'est juste quand je prends conscience de quelque chose que je dois améliorer, pour moi, c'est un cadeau d'Hachem parce qu'il me dit, tu as le potentiel de t'améliorer. Vas-y, avance, avance. On ne va pas tout réussir du jour au lendemain, peut-être. Mais de se mettre en travail, c'est les 3 quarts. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Dès que tu t'es mis en travail sur quelque chose, Bas Shamaïm, c'est comme si tu l'avais accompli. Tu dis, attends, c'est top. C'est comme si une secrétaire, elle commence pour son patron, elle dit, vous savez quoi, cette nuit, j'ai rêvé que j'avais écrit la lettre qu'on m'avait demandée. Mais ça ne marche pas, parce que avec le patron, il faut vraiment qu'elle écrive, sinon ça va mal se passer. Mais avec Hachem, ça ne marche pas. Elle dit, dès que tu été mis de caverne et tu es en route pour faire les choses, Bas Shamaïm, c'est comme si tu l'avais accompli. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que ce qu'on entend, ça ne doit pas nous briser. Ça ne doit pas nous donner un mauvais regard sur nous-mêmes. Ça doit juste nous dire, je peux me propulser encore plus haut. Je peux encore m'améliorer. M'affiner. Je peux encore m'affiner. Exactement. Je vais m'affiner. Maintenant, je vais voir les choses que j'achète. Est-ce que je les ai achetées parce que je suis rentrée dans ce magasin, j'avais besoin d'un lustre, et j'ai vu le lustre dans le magasin, ou parce que j'ai vu le lustre chez ma copine? Est-ce que je vais, je sais pas, acheter une nouvelle cuisine parce que j'ai vu ma copine une cuisine et que d'un seul coup, je vais dire, oh là là, ma cuisine elle est affreuse et je vais me mettre à changer ma cuisine? Ou parce que vraiment j'ai une cuisine défectueuse et je dois m'acheter une cuisine. À ce moment-là, je ne vais pas aller voir ni chez une voisine, ni chez une autre. Je vais aller au magasin, je vais regarder ce qu'il y a. Je vais prendre le catalogue, je vais regarder ce qu'il y a. Je vais aller voir sur Internet, je vais voir ce qu'il y a. Vous savez que moi j'ai vécu ça, je l'ai vu. Hein. Cette fameuse première cuisine que mon mari m'a offert il y a, j'avais 35 ans, donc il y a 15 ans de ça. J'ai une voisine, une amie à moi, c'était une amie très très proche. Hein. Elle est venue, elle a vu la cuisine. Je vous le dis texto, je vous raconte. Le lendemain, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, tu peux me donner le catalogue où tu as regardé tes cuisines? Je peux l'envoyer. Et le surlendemain, c'était Pourim. Le jour de Pourim, elle a démonté toute sa cuisine. Elle dit à son mari, maintenant tu m'achètes une autre cuisine. Et je l'ai vu de mes yeux. J'ai vu c'est quoi l'Otarmot. Et Bémet, ça m'a fait tellement de peine. Je me dis, mais dans quelle prison les gens ils s'enferment? L'Otarmot, ça rejoint la jalousie? Bien sûr. C'est que la jalousie. C'est une forme de jalousie. C'est une expression de la jalousie. Alors pourquoi on dit que c'est si grave? Parce qu'en réalité, la jalousie, on dit, parmi cette échelle, on dit qu'il y a 3 sortes, il y a 3 choses qui font sortir l'homme du monde en réalité. C'est pour qu'il y a avant, c'est ça qui arrive. Ah bon? Akina, Asina, c'est pire qu'avant. C'est Torah oral. Mais c'est la Técharim, il le rapporte pour parler sur le travail des Midot. Mais c'est une Mishnah pire qu'avant. C'est marqué. Ça fait sortir le... Ça veut dire quoi, ça fait sortir le notion? C'est comme avec Adam Arishon. Il est plus dans son monde. Il est plus dans son kivoun. Il habite chez l'autre. Il vit chez l'autre. Il pense comme l'autre. Il est plus dans son monde. Son monde, c'est ce qu'il a. Mais il veut plus, il veut ce que l'autre il a. Bien sûr, c'est un problème. Maintenant, ça peut aller jusqu'à quitter ce monde mamage. Bien sûr. C'est la personne de désespoir. Elle fait une dépression parce qu'elle n'a pas le mari comme ça et qu'elle est malheureuse. Et à la fin, il y a des gens qui se suicident parce qu'ils n'ont pas la vie qu'ils veulent. Oui, mais si elle a aimé votre cuisine, c'est pas si grave que ça. Si elle aussi, maintenant, elle a mais envie elle d'avoir la n'en même. avait pas besoin. Comme elle a dit, mais ça commence par ça et après ça va augmenter. Parce que moi, je te pose la question inverse. Si elle n'avait pas vu chez moi, est-ce que le jour du jour, elle aurait démonté sa cuisine? Non. Elle n'avait pas besoin. Non, mais c'est fait le jour du Pourim. Et tu veux que je te dise? Et la preuve qu'elle n'aurait jamais dû le faire. Parce qu'elle n'a eu que des galères avec sa cuisine. Que des galères. En plus, c'est une tave. Elle a été mal montée. Elle a acheté le plan de travail, il s'est mis à gonfler d'un coup, il a fallu qu'elle le rechoue. Finalement, elle a compris que c'était. Je sais pas si elle a compris. Mais je sais pas si elle a compris. Mais il y a des gens, elle n'en a pas. En fait, c'est ce qu'on appelle le bonheur par procuration. Ils
Ils n'arrivent pas à se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui Ah me oui. ferait plaisir. Non, J'attends d'aller voir comment l'autre elle est heureuse. Je vais faire comme elle, comme ça je vais faire un copier-coller de son bonheur et moi je vais être heureuse. Ça s'appelle le bonheur par procuration. Mais la Torah te dit non, tu ne seras jamais heureuse comme ça. Jamais l'heure là. Il y a quelque chose qui est prévu pour toi. Prie, tu vas le recevoir. N'attends pas. Parce que j'ai presque envie de te dire, c'est raval de vouloir. Parce que peut-être Hachem il t'a préparé quelque chose de 5 fois, 10 fois mieux. Donc, tu passes à côté. Et toi, tu t'es rabaissé à la cuisine d'Ikea alors que tu avais droit à Rocher Beaubois. Exactement. Exactement. Parce que c'est pas ta vie. C'est pas ta vie. Tu veux vivre la vie de l'autre. T'es fatiguée? J'ai la tête. T'as mal à la tête? Ouais, j'ai j'ai pas pris soir, hein, je suis désolée. Il y a un virus de mal de tête. Non, je crois que c'est la pleine lune. Je crois que c'est la pleine lune. La quoi? On se transforme pas en loup-garou. Non, mais il y a un virus de maux de tête. Non, mais je rigole pas. Est-ce que vous savez que La semaine dernière, Binyamin, Parce que là, j'ai fait elle était loup-garou? loup-garou, Ouais. c'est un loup, Binyamin, c'est le loup. Alors ça existait, Il des trucs était comme ça dans les films. Rachid en parle, loup-garou, comme ça il appelle. Binyamin, il était loup-garou. Ouais. What? Mais il était loup-garou. Sur la On le route, sait quand dans elle les a la mer Mefarchim, morte, il y a Binyamin parce que avec quand un- Yehuda il dit à Yosef, il lui a dit fils de qui? Benafsho, Keshura, Benafsho, et Binyamin, vaut mieux pas pour toi qu'il s'éloigne de mon père, parce que près d'Yaakov, il y avait un médecin qui était le seul à pouvoir soigner, protéger C'est dans Binyamin. la paracha quand il a dit il faut pas prendre Benjamin. Je peux pas te croire, il y a un médecin qui. C'était un Il loup-garou. avait un médecin, ouais. Comment on dit en hébreu loup-garou? Zéf. Loup-garou. Mais ça existe encore aujourd'hui. Je sais pas. Les maîtres, je sais pas. C'est possible. Je te dirai ça dans quelques jours. Sur Pinocchio aussi, il y a un En tout cas, tu es un joli loup-garou. Et attends, Ouais, j'ai pas compris, et ça fait vraiment mal à la tête. Qui vers Binyamin. Oui, c'était un Il y loup-garou. a des gens qui sont sensibles à plein de choses à la pleine lune. Ils ont de mauvaise humeur, ils ont des maux de tête, ils ont des changements. Tu sais que les changements de lune, il se passe énormément de choses dans le monde, les changements de lune. Non, mais C'est mis pas à part ça, il y a un anodin. virus de maux de tête, parce que sinon on avait mal à la tête, mon mari, les gosses, les voisins, il y a des virus de maux de tête. Ça va et ça va comme c'est Non, venu. mais en Israël, de toute façon, c'est bien des virus ici. Dès qu'il fait froid un petit peu, c'est. C'est le virus, c'est virus. Ce qu'il me dit mon mari toujours. C'est pas le virus, c'est la vérote. Le virus, Ah, virus. Virus. La virus. C'est ce qu'il me disait au collège. Parce qu'on est tous des Américains. Non, c'est les Ashkenazes. La virus. La virus. Virus. Comment il disait, Laura? Il dit Virus. Ah, parce qu'il parle comme ça, les Ashkénazes. Le thé Sharon. du feu. Comme Gad Elmaleh. Malia. Tu comprends c'est quoi le cours Harish? Ça va? Il arrive à plein de mascanotes, les khan ou les khan comme ça ou comme ça, ou l'ocha avec il vaut rien. Au Hachéni, l'ocha avec ou l'autre il vaut rien. Parce que quand il va voir ce qu'il y a chez l'autre, il va regarder, il va dire oh il a que ça, il vaut rien. La petite Ça, c'est quoi lui? C'est rien. Des gens qui ont leur référentiel, c'est les moyens. Quelqu'un à côté d'eux qui n'a pas de moyens, il vaut rien pour eux. Et autres kayotse basé bilboulim, il y a encore toutes sortes de bilboulim. Je ne sais pas comment on peut traduire bilboulim. Chamboulement. Chamboulement d'esprit, voilà. Chez Ein Kam Amakom Laviam, donc on ne va pas rapporter ici la liste. Nimsa Shabechira Rishona Hi Bainaim. Il faut bien comprendre que la première Bechira, comment notre libre arbitre il va se manifester, c'est d'abord par les yeux. C'est la première étape du libre arbitre. Une personne qui a vu, elle a enlevé son libre arbitre. Dès qu'elle a vu, c'est fini. Tant qu'elle n'a pas vu, elle a sa Bechira. On est dans un monde. On va chez les gens quand même, on sort un peu. Mais tout le monde a été chez les gens depuis longtemps. Mais tu peux aller chez les gens Non. et tu peux voir chez les gens. Bah oui. C'est pas pareil. Le 4 à droite. Une petite porte à droite ou alors au bout à droite là. C'est à toi de décider de ne pas regarder. Tu ne veux pas regarder. La Bechira Rishona, ben non, c'est super important. La Bechira Rishona. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que dans la vie, moins on va regarder ce qui se passe autour de nous, plus on va être protégé.
moins on va se créer d'envie et moins on va se créer de problèmes. Cette Shmirat Enaim, elle n'est pas seulement pour les hommes de ne pas regarder les femmes, etc. Pour nous, les femmes. Vous savez, le lachat, ce que ça peut. Ouais, mais ça, c'est pour Mais un ils ont autre ça pour les femmes. Un autre, Principalement. En plus des femmes, Les hommes, ils ont ça. Non, Principalement chez eux, c'est la. Parce que c'est les tabacs des femmes, Ils Ils ont- ont voiture, c'est leur domaine à Ils eux, sont quoi. très Les femmes, la forts. voiture, l'argent, tout ce qui est domaine plus masculin. Nous, c'est Mais les nous, la habits. nourriture Moi, aussi. je parle Oui. ça, moi, je parle T'as Vatachila aussi, hein. Faut pas croire. T'as Vatachila aussi. Tu vas au restaurant, tu regardes ce qu'il y a dans l'assiette des autres pour choisir le menu. Ouais. ça oui. Ah, ça, j'ai fait, ouais. Ça. Restaurant, je connais pas, c'est le test. Bah non, bah tu filmes. Et en plus, quand on commande comme Kadej ça, Baruch Hu, ça, choisir ce qui Et est quand on n'a bon, pas je sais d'idée, quoi. quand on connaît, qu'on comprend pas, Moi, je tombe toujours sur des trucs pourris. Tu regardes pas. Maintenant, ils ont fait des tafrites avec les Ouais, c'est Non, avec non, c'est nouveau. C'est génial, c'est pour ça, c'est les cadeaux qu'Hachem il nous fait. Regarde, t'as Quand tafrite, j'avais t'as chance sur un restaurant, j'ai T'as besoin de regarder ce qu'il y a dans l'assiette de l'autre. C'est pour ça qu'à Paris, j'ai pas de restaurant. il n'y a pas de raison. Il dit c'est quoi la première béchira de l'homme? Ouvrir les yeux ou les fermer. Mais il faut savoir que l'homme, c'est vrai que la principale tava, c'est les femmes, mais il a aussi la tava de l'achila et la tava de l'argent, bien sûr. Mais nous, c'est des femmes, on n'a pas tellement de regarder. On a les nyanes de regarder. Les robes. Ouais, de manière générale, mais ça reste plus Tout de ce qui tava est de beau maman. matériellement, on aime. Tava d'achila, oui, aussi, bien sûr. Et regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je vais pas ouvrir une longue parenthèse, on va ouais, ouvrir c'est vrai, une toute toujours petite il y en a parenthèse pas. et la refermer très vite parce que sinon on la plonge qu'à minuit. Et Iska va me. Et il faut bien comprendre que tous ces réseaux sociaux où tout le monde étale la vie de tout le monde, malheureusement, le problème c'est quoi? Tu vas me dire, mais c'est rien, c'est une table. C'est rien, c'est une cuisine. Bon, c'est rien, c'est un bracelet. Le problème c'est qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Mais la femme elle va mettre la pression sur son mari, et t'es un nul, et t'es même pas capable de m'offrir ce dont j'ai besoin, et ta. Et les enfants qui entendent ça, qui ont une mauvaise image de leur père, ou qui deviennent comme leur mère, à critiquer tout le monde et qui ne reçoivent pas, alors dire que l'autre il est nul, etc., etc. Ça peut engendrer des destructions massives de familles. On ne se rend même pas compte. La chemda, jusqu'où ça peut aller, combien ça peut détruire. Il dit Ima Adam lo otsem et enav. Si l'homme ne ferme pas les yeux, miyad ou me'abed et abechira. Immédiatement, il perd la possibilité de choisir. Ou le maasé ou nishlat, entre les mains de Sarah, il est dirigé par son yetzer. Et dans les mains de ces ta'avot, qui existent dans nous. Rak imo otsem otam, azay ou nitsan la chemda. Seulement il les ferme, s'il ferme ses yeux, alors il est sauvé de la chemda. Veu omed bifne abechira mitit. Et il se trouve du coup devant un choix authentique. S'il ferme ses yeux. Ouais. Physiquement. Ferme les yeux. J'ai une question. On a dit chez des gens, je ferme mes yeux. Non, tu regardes pas ce qu'il y a. Tu regardes pas. Tes pieds. Je regarde pas. J'ai une question. Moi, quand je vais chez les gens, j'aime regarder les livres. Amen, c'est ce que je regarde les femmes. C'est ce qui m'intéresse. Ah, moi aussi, c'est marrant. J'ai fait. Toujours, ouais. Moi, je regarde. J'ai jeté un œil, j'ai dit je regarderai tout à l'heure. Voilà, j'aime regarder les C'est livres. une bibliothèque sur mesure. Ça me tenait à cœur, mais voilà, j'ai fait Parce que c'est un livre. de mettre Voilà. le plus de C'est livres. tout. Il y a encore un petit trou en haut. C'est tout, le reste, tu regardes pas. Parce que c'est kadosh. Donc pour le foulard, on a le droit de regarder et pour les jupes aussi, du coup. Parce que, non, ça veut dire, les vêtements, il faut faire attention. Toi, tu sais ta kavana. Chacun, il sait analyser sa kavana. Si tu demandes comment tu noues, parce que tu te sens pas féminine et que vraiment tu veux essayer des nouvelles façons de nouer un foulard, ou alors que par exemple ton mari te dit oh, c'est pas très joli, tu essayes autre chose, alors je vais laisser derrière moi. T'appelles une copine, écoute, viens me montrer comment on peut faire, apprends-moi. Il n'y a aucun problème avec ça. Si maintenant toi tu es bien dans ta peau et tu vas voir chez l'autre, tu la trouves super belle, tu dis je vais être belle comme elle, donc je vais mettre le foulard comme elle, là c'est un problème. Même le foulard, ça devient un problème. Parce que c'est ta kavana qui compte. Le même nez. C'est la kavana dans laquelle tu fais les choses. Et c'est quoi ton intention derrière? Ton intention, c'est d'avoir ce que l'autre est là, ou ton intention, c'est de faire quelque chose de bien pour toi. Ta kavana, elle est pure, elle est propre. C'est tout. Ça, tu te poses la question, chacun doit faire son flashball. Tu comprends? Tu ne pourras pas faire une loi fixe de je ne regarde pas chez l'autre, ça sort. Non, il y a des fois, aller regarder comment quelqu'un il a mis sa bibliothèque pour gagner la place dans la maison. Alors oui, ça vaut la peine parce que bon, crachez, mais la famille qui s'agrandit et que tu veux un gain de place, tu dis tiens, c'est une idée de gain de place. Mais c'est derrière moi, il n'y a pas de problème. Tu sais pas que tu vas envier. C'est que tu cherches une idée et que du coup tu vas prendre une idée. Comme tu regardes un catalogue, tu regardes. Mais c'est pas que tu veux cette bibliothèque-là. Non, tu vas regarder ce gain de place, tout ça, c'est intéressant. C'est un gain de place intéressant. Mais tu comprends, c'est pas un autre parce que tu as envie d'être comme l'autre. C'est différent. C'est
c'est très différent. Ouais, très net. Non, mais quand on parle de secondes, mais si par exemple tu regardes sur Ça, c'est le 10e les gâteaux, les gâteaux spécifiques, C'est je vais faire le même. Non. Moi, je ne m'en pas rappelé où la vache Le côté, chacun La sa deuxième. de savoir si tu vas vouloir ça. le tignaf, Attends. le tignaf. Si tu convoitiseras pas le dernier, c'est parce que tu ne convoitiseras pas. Tu ne convoiteras pas. C'est le dernier. C'est le dernier que tu convoiteras pas. C'est le dernier. Peut-être, ouais. Quelqu'un doit être, j'entends Je sais pas. C'est important, comment ça s'appelle? J'ai une question aussi, par exemple, tu vas pour regarder les gâteaux du C'est très X. intéressant. Tu vois, la progression des 10 brottes, elle est très intéressante. Attends, mais pas pour envier, pour apprendre à faire pareil. Ou De voir des gâteaux, comment ils sont faits, machin, parce que tu veux faire un tuto. il n'y a pas de problème. Tu vois, un Il y a tuto, pas il n'y a d'envie. pas de problème. Mais t'es pas en train d'envier le gars. Non, tu J'ai regardes des des idées. vidéos, jamais savoir faire ça. Que tu pareil. regardes une vidéo ou que tu as chez Ikea regarder les cuisines montées, il n'y a aucune différence. Ouais, Je m'en fous des cuisines. je te parle pas de ça, moi. Je te parle d'aller voir chez ta copine ce qu'il y a. Et tu dis, je veux le même que elle. Parce que c'est elle qui t'intéresse. Hein. Mais non, en général, tu veux que le gâteau. Et si t'as envie d'être comme la voisine, par exemple, pas pour la truc, par exemple pour des midotes, Mais Kinat, Je sais bien ça. Kinat s'offre. Mais attention, sur la dans les Saviano, marchés j'avais à tout le bottes. temps des zen et tout. Moi, je crie tout le temps. Ouais, bah, les en est Comment elle fait? C'est des monstres, ils vont tout casser. Avec ses verres israéliens. Kinat s'offre. Il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a aucun problème. Moi, j'ai Casse tous les gars, tu sais. אנחנו יושבים צהריים. Il dit, c'est ou omet bifnei bechira amitit, im l'archov à la chaîne, ou leitgaot. À ce moment-là, quand tu fermes les yeux, c'est où tu penses à Kadosh Baruch Hu, et tu te dis, il n'y a rien qu'Hachem dans ce monde, je passe regarder ce qu'il y a, ce que je dois recevoir, je reçois, Hachem s'occupe de moi, et il n'y a rien d'autre dans le monde que ça. Ou bien non, toi tu penses que tu es aussi bien que l'autre, ou mieux que l'autre, et que tu mérites d'avoir ça, et à ce moment-là, c'est ton ego. Oh, c'est marrant, Shabbat, je vais dire à mes enfants, oh, j'ai trouvé d'où ça vient le mot saligo. C'est quelqu'un qui a un sale ego. Un saligo. Je dis souvent à mes enfants saligo. Je dis, mais d'où ça vient ce mot saligo? On dirait dans les contes de Ségur. Comme ça. Un saligo, c'est un petit voyou, quoi. C'est une espèce de saligo. Tu sais, genre français. J'ai jamais entendu, bon, c'est pas de ton âge. Je viens d'apprendre un mot là. Tu connaissais pas saligo? Saligo, non, c'est pas saligo. Non, mais moi, j'ai Saligo. un ramas de vocabulaire. Faut même pas. Faut pas prendre Dans les livres de français, les bonnes. Nigo. Bah, moi, comme je dis pas de gros mots, donc il faut que j'ai un répertoire quand même quand mes enfants ils m'énervent. Je vais leur dire quoi? Ah. Bon, Non, bah, je le connais. saligo, c'est un. C'est taquin. quelqu'un. Ouais, mais non, un saligo, c'est pas ça. C'est genre, il a fait une entourloupe, puis il a fait un. Tu vois? Vicieux, non? Ouais, vicieux. Ça le coup. Voilà, Filou. c'est un saligo. Aval kamour ou yiftachotan betach ou betav shehu ikashel. Et s'il les ouvre, c'est sûr qu'il va tomber. Aïn roa lefromed. Le kacher à lefromed et ha'asurlo. Et quand le cœur désire quelque chose qui lui est interdit, ou kvar niye tame bataavot araot ou bariurim. Il va se rendre impur, ne serait-ce que par la tava, l'envie et les hirurim qu'il va avoir dans sa tête. C'est-à-dire que cette personne, elle a vu. Alors, on ne parle pas des hommes qui peuvent flotter par la pensée avec une femme pendant Esrim Barbashaot, ok? Même chez nous les femmes, on a vu notre copine, et tous les jours on y pense. Voilà, je rêve d'avoir son frigo. Ouais, je rêve d'avoir son frigo. Et tous les jours, et à chaque fois qu'elle est dans les hirurim, elle est métamée, elle s'impurifie. Elle s'impurifie par ses marches à voter. D'accord? Chez Ekama Ofanim Garoa Filum Amasasmo, qui est beaucoup plus grave. Cette façon-là, elle est beaucoup plus grave que l'acte lui-même. C'est-à-dire qu'on peut fauter par la pensée de la Chenda beaucoup plus que juste en allant acheter la même chose. On va acheter, on a transgressé, c'est le maasé. Et quand on pense sans arrêt à chaque fois, ah, je voudrais bien à son mari, à ses gosses, à son truc, sans arrêt. La personne, elle faute sans arrêt chaque fois qu'elle a ses pensées qui lui tombent dans la tête. Imaginez-vous combien on peut fauter là-dessus. Je vais m'arrêter parce que je vais me faire taper dessus. Ça va, on a avancé quand même. Une petite page. Moi, je vais bien continuer, mais Iska, tu es fatiguée? Non, je suis Attends, plutôt... ça vaut, parce Non, que mais il y a c'est des large. On a la Non, route moi, à faire, moi, là. je suis une couche tard, donc c'est pas une raya, mais c'est pour les autres. Non, non, il y a des voitures, on sait qu'ils veulent rester. C'est Mon mari, il achète un bague, il va me dire, c'est fini. Elle vient très bien. Il m'a pas encore posé la question, donc ça va. On fait des soirées pyjama aussi. Mon mari, je sais bien, il est à côté, ça. Moi, j'avais le verre à côté.
Elle devait venir faire des soirées Fabregan. Il y a de tout. Et de tout. Enfin, franchement, Moi, je vais avec vous. Non, non, On je suis pas continue, on d'accord. continue, on arrête. Dites-moi. Non, mais là, Sinon, moi, je peux rentrer. Non, non, non. Tu veux que ton mari m'élimine et après Il m'élimine. on élimine. Toi, t'as fréquenté la mafia, Iska. Désolée, mais j'ai un voisin de la fête dans mon immeuble. Hein. Faites attention. Ah ouais? Il faut exposer la voiture de Il est 11h15? Mais oui, 11h15, là, ça y Ah oui, vous avez la route. Hein. mais oui, on a la route. Nous, on n'a pas fini de parler dans la voiture, on va aborder les sujets qui fâchent. là. est. Thierry, comment vous allez faire la cinéma Attends, Yannick, rappelle-moi les deux choses que j'ai peut-être en cours et que, comme avec mes enfants, tout à l'heure, j'ai parlé. T'as dit les deux choses sur lesquelles tu es intransigeant avec les enfants. Est-ce que c'était dire merci pour ne Ouais. pas voir chez l'autre? Non, dire merci. De ne pas voir ce que l'autre est là dans son assiette. Est-ce que comme Ça va avec. Tu m'as dit les deux choses que tu fais. Ouais. Dire merci. En fait, tu l'as rencontré Et oui, il se compare pas à l'autre. Parce que quand un enfant. Pareil, on voit ce qu'il va par exemple. Je les savais un peu plus. Ah, elle a plus. Ah, ça. Par rapport au GAN. Ça, quand c'est le GAN, en général, j'arrive à gérer. Si elle a reçu du GAN, c'est le GAN. Et quand c'est à la maison, ça fait exprès, j'ai un peu de ah, je fais ça. Et du coup, tu comprends pas, ne pas voir à chaque fois l'autre. Parce que ça, Je suis intransigeante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un enfant il me fait une remarque là-dessus, je réagis tout de suite. Je dis, ah bon, l'info, et je le prends sur la gueule. sur ça, Ah, il a plus que toi, je récupère. ils sont jamais Ou alors, s'il a, ah, il a plus de frites. Ah bon, je t'en prends 4 et je les donne à l'autre. Maintenant, il a la là et l'autre point, c'est quoi? C'est Je coupe. Merci. Un enfant qui dit pas merci, je ne donne pas. Dès qu'il a l'âge de 2 ans, il est capable de dire merci. Je donne quelque chose, il dit pas merci. Je dis, il n'a pas dit merci, je lui donne pas. Pour habituer l'enfant jeune. Non, vous, avec Jeff et